on behalf of Punni Kala Kendra and RR Sabha, we welcome you all to this 10-day Mahabharatam Upanyasam by Sri Tiruchi Kalyan Raman, the Kalaimamani awardee from Tamil Nadu State Government, and also Asthana Vidwan of Sri Kanchi Kamakoti Peetham. We would like to thank RR Sabha for their continued support, and because of that we are able to organize programs in partnership with them. So we thank their members and management as well. At this point of time I would like to invite Sri Shankar ji of RR Sabha to speak a few words. Sri Gurubhyo Namaha. தொடர்ந்து 10 நாளா உபன்யாச மழை கொட்டப்படுது. நீங்கெல்லாம் பக்தி மழையில நினைய போறேன். நிஜமா நீங்கெல்லாம் கொடுத்து வச்சிருக்கீங்க. அது நினைச்சாலே ஆனந்தமா இருக்கு. The good son of a good father மக. அது கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சங்கே இவர் கலைமாமணி உபன்யாசகர் திருச்சி கல்யாணராமன் சார் தான். அவ அப்பா கைலாச மாமாவை எனக்கு சின்ன வயசுலேயும் தெரியும். நான் குட் மார்னிங் உடனே டேய் நீ தினமும் சத்தியானம் பண்ணியாடா அப்படின்னு. ஆமாம், நம்ம ஆர்ஆர் சபா சார்பில் உபன்யாசம் வச்சா நம்ம உணர்ச்சிகளை பெருமாள் கோவில் திருப்பணிக்கு. அப்புறம் எங்கள் அப்பா வந்து விபூதி பிரகாரம் மதில் சுவருக்கு கீர்த்தி ஸ்தம்ப காலடிக்கு வச்சா. அப்போ இந்த உபன்யாசத்துக்கு நடுவில் தட்டு எடுப்பா. இப்போ சொல்லுவது தட்டு. அவள் அப்பா சொல்லுவாள், தட்டில் காசு போடுறதுக்கு சத்தமே கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு நோட்டா போடுறது அர்த்தம். 10 ரூபா போடுறாலும் 20 ரூபா போடுவான், 100 ரூபா போடுறாலும் 150 ரூபா 200 ரூபா போடுவான். அவர் கை ராசி தட்டு வழியும். அந்த திருப்பணியெல்லாம் ஒவ்வொன்று நடந்தது. அவரோட பையன் குமாரர் தான் வந்து உபன்யாசம் பண்ணுறார். நம்ம ஆர்ஆர் சபாவில் பிரம்மஸ்ரீ அனந்தராம தீட்சிதர், புலவர் கீரன், திருமுருக கிருபானந்த வாரியார், உபன்யாச சிம்மம் தூப்பு லட்சுமி நரசிம்மெல்லாம் பண்ணியிருக்கார். அதில் இன்னைக்கு இவர் பண்ணுறார். நீங்கள் பண்ணியிருக்கேன். அந்த லிஸ்ட்டை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். இவரோட இது ஆச்சார சீலர் தர்மிஷ்டர் பிரமாமான உபன்யாசத்தை கேட்க போகிறேன். ராதேகிருஷ்ணா. சந்தோஷம். I would like to invite Sri Chandrodhan sir. அருமையான நண்பர்களே, இந்நிகழ்ச்சி அதாவது வில்லி பாரதம் என்கிற தொடர் சொற்பொழிவை ரசிகர் ரஞ்சன சபாவும் நம்முடைய புன்னி கலாகேந்திராவும் சேர்ந்து 10 நாட்களுக்கு வழங்க இருக்கிறார்கள். இந்த சொற்பொழிவை நிகழ்த்துபவர் காஞ்சி காமகோடி பீட ஆஸ்தான வித்வான் மற்றும் கலைமாமணி என்கிற சிறந்த விருதை தமிழ்நாடு அரசிடம் பெற்ற திருச்சி கல்யாணராமன் அவர்களை மனமாற வரவேற்கிறேன். அவரை பற்றிய ஒரு சிறிய தொகுப்பு. இது ஆங்கிலத்தில் இருக்கு. Born and raised in Srirangam, veteran Upanyasam exponent Mr. Kalyanaraman began giving discourses on various chapters of the Ramayana as a student of Srirangam Boys High School. At 20, quote, at 20 I decided to take it up as a mission. ஸோ இன்றைக்கி பார்க்குறோம் நம்ம அதை அப்படியே 20 வயசில் ஆரம்பிச்சது இன்னும் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கார். I believe that through discourses of the religious texts I will be able to impart values into the lives of the youth of today. Teaching discipline, honesty and obedience through the text is my goal, he said. How did he take up Katha Kalakshepa? அவர் சொல்கிறார், as a student of Srirangam Boys High School, my discourses on various chapters of the Ramayana during lunch hour were well attended. Guha Padalam was the most popular. My father, TV Kailasam, organized cultural events at the National High School grounds in Trichy. As a 5-year-old, I listened to Sengalipuram Anantarama Dikshidhar. During summer holidays, my evenings were spent at the grounds listening to doyens such as Kiran, Thupi Lakshmi Narasimhan and KV Santana Gopalacharya. My mother Ananta Lakshmi trained me in Carnatic music, while my paternal uncle Ganapati Iyer taught me bhajans. I have represented National College Trichy in oratory competitions and won prizes. Please give him an ovation, please. He deserves it. So he is such a lineage he has come from. Kalyanaraman hopes to complete the 1-year yagna by August this year. Avinashi town has already invited him. Scholar Thediyur Subramanya Shastrigal was known for his discourses on the Ramayana.
he gave away all that is earned. My father advised me to emulate him, and I have been trying to do that. I have renovated the Bhajan Mandapam at Manachannallur, where I conduct Bhajan festivals every year. So அவங்க அப்பா சொன்ன வார்த்தையை அப்படியே காப்பாத்துறார். Why is it that people still throng to listen to discourses on the Ramayana and Mahabharata? Because we can relate many incidents of our life to the epics அப்படின்னு ஐயா சொல்கிறாரு. ஸோ அதனால தான் நம்ம இங்கே கேட்கறதுக்காக வந்திருக்கோம். நன்றி சார். நன்றி ஐயா. கமலச்செங்கனச்சுதா உட்காருங்கல்ல. அமரரேரே ஆயிரதம் கொழுந்தே என்னும் அச்சுவை தவிர யான்போ இந்திர லோகமாளும் அச்சுவை பெரினும் வேண்டே நரங்கமா நகருளானேன் இங்கும் முழங்கண்ணன் என்ற மகனை காய்ந்து நமைக்க பார்க்க இங்கில்லையால் என்று இரணியன் தூண்புடைப்ப அங்கு அப்பொழுதே அவன் வீயத் தோன்றியன் சிங்கப்பிரான் பெருமை ஆராயும் சீர்மைத்தே மட்டபல்லி நிவாஜாய மதுரானந்த ரூபிணே மகாயஜ்யஸ்வரூபாய ஸ்ரீ நிருசிம்மாய மங்களம் திர்பலமசோதைரியம் நிர்பயத்வம் மரோகதாம் ஜாட்யம் வாக்படுத்வம் ஜகனோமஸ்மரணாத் பவேத் வசுதேவ சுதம் தேவம் ஹம்சச்சாணூரமர்த்தனம் தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரும். இப்போ நம்ம 6:15 இன்னைக்கு ஒரு நாள் 8:15 வரைக்கும் சொல்கிறேன். கவலைப்படாதீங்க. நாளையிலேருந்து 6 to 8 டோன்ட் வரி. நான் இன்னைக்கு 6:30 நினச்சிட்டேன், க்ஷமிச்சுக்கிறேன். ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே செல்போன் சைலண்ட்ல போடணும். நம பார்வதி பதயே ஜானகி காந்த ஸ்மரணே. ரொம்ப பேர் சொல்ல மாட்டேங்கிறது. சதா சர்வத்திர கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனம். கஜேந்திர வரதுனிகி பிரகலாத வரதுனிகி கம்பநாட்டாழ்வார் மகராஜிக்கு வில்லிபுத்தூரார் மகராஜிக்கு ஜெய் வீர தீர சூர ஆஞ்சநேய சுவாமிக்கு. பேரன்பு கொண்ட பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, பக்த கோடிகளே, திருச்சி ஆர்ஆர் சபா பொன்னி டெல்டா இணைந்து நடத்தும் இந்த வில்லி பாரத தொடர் சொற்பொழிவில் நீங்கள் எல்லாமல்ல திருவரங்கத்தான் கிருபையினால் அர்ஜுனன் தபஸ் பாடும். சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், தெரியாது. எங்கள் அப்பா திருச்சியில் நிறைய திருப்பணி பண்ணவர். எங்கள் அப்பாவுக்கு சிங்கேரி பெரியவர் வசூல் சக்கரவர்த்தின்னு பட்டம் கொடுத்தார். எங்கள் அப்பா உபன்யாசம் கிரவுண்டில் நடத்துகிற போது ஜெமக்காலத்தில் உட்கார்றதுக்கு 5 ரூபா டிக்கெட்டு, சேரில் உட்கார 10 ரூபா. 64ல் தெரிஞ்சுக்கோங்க. பின்னால் தான் கயிறை கட்டியிருப்பார், வெளியில் இருப்பார். அப்படி சேர் ஜெமக்காலத்தில் உட்கார்றவாட்டியும் பிளேட் எடுப்பார். எங்கள் அப்பா 10 நிமிஷம் பேசுவார், மிஸ்மரைஸ்டாக. கதை கேட்குற மாமி செயினை போட்டுருவான், 3 பவுன் செயின். அப்போ செயின் 50 ரூபா தான் ஒரு பவுன். மறுநாள் ஏலம் விடுவார் எங்கள் அப்பா. பணக்காரெல்லாம் உட்காந்துருப்பான். எங்கள் அப்பா அந்த செயினை காமிச்சு, அயலூர் ராமதுரையர் 10,000 ரூபாய்க்கு கேட்குறாரும்பர். இவரே என் ராமன் வந்திருக்கார் 20,000ங்கிறார். விஞ்சரபோல் செட்டியார் 25,000ங்கிறார். நம்ம ராமதுரையரே வாங்கிப்பார் 40,000ன்னு கொடுத்துருவார். எங்கள் அப்பா அரு முருகேசனா உட்கார், செல்ஃபோன் சைலண்டில் போட்டுக்கணும். எங்கள் அப்பா நடத்துகிற உபன்யாசம்லாம் போய் கேட்டேன். 5 வயசு சேங்காலிபுரம் பெரியவர் கதை கேட்குற போது. அதுலேருந்து எனக்கு உபன்யாசம்தான் பண்ணணும்னு ஆசை.
பெரியப்பாவோட பஜனைக்கு போனேன். ஸ்ரீரங்கை ஸ்கூலில் படிக்கிற போதே உபன்யாசம் பண்ணுவேன். மாரல் கிளாஸு, மத்தியானம் 1 மணிக்கு லஞ்சில். பக்கத்து கிளாஸ் வாத்தியார் போர் அடிக்கிறதுனா பாவதரை கூட்டி நவம்பர் கல்யாணமா இப்போ உனக்கு அங்கே என்னடா கிளாஸு கணக்கு, நீ தான் 100 வாங்குற, எனக்கு இங்கே இந்த குகப்படலம் சொல்கிறான், நீ நல்லா சொல்கிற அப்படிங்க, வாலி மோட்சம் சொல்லு அப்படிங்க. திருச்சி நேஷனல் காலேஜில் நான் தமிழ் பேச்சாளர். ஆமாம், பேச்சு போட்டிக்கு போய் 200 ரூபா ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கி 150 ரூபா டேர்ம் ஃபீஸ் கட்டினேன். தெரிஞ்சுக்கோ. உபன்யாசத்துக்கு வந்தேன். திருநெல்வேலியில் 2013-14 1 வருஷம் ராமாயணம் சொன்னேன். மதுரையிலையும் 1 வருஷம் சொன்னேன். இப்போ கூட மெட்ராஸில் ஒருத்தர் இடம் தரேன்ருக்கு 6 மாதம் சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறேன். வில்லி பாரதம் பார்க்குறோம். வியாச மகரிஷி எழுதினார், நேரம் நடக்கிறத பார்த்து. வில்லி பாரதம்னா வில்லிபுத்தூரார்னு அவர் பேர், தெரிஞ்சுக்கோங்க. அவள் அப்பாவுக்கு பெரியாழ்வார்ட்ட ஈடுபாடு, அதனால் தம் பிள்ளைக்கு வில்லிபுத்தூரார்னு பேர் வச்சார். திருமுனப்பாடி பக்கத்தில் சனியூருங்கிற க்ஷேத்திரத்தில் இவர் அவதரித்தவர். இவருக்கும் இவர் தம்பிக்கும் சொத்து பிரச்சனை. இவர் ஆதரித்த ராஜாட்ட போய் கேஸ் கொடுத்தார். அவர் சொன்னார், இந்த கேஸை பெண்டிங்கில் வைங்கோ, எனக்கு அந்த வியாச பாரதத்தை சுருக்கி எழுதி கொடுங்கன்னு. 6000 பாட்டு எழுதியிருக்கார். பாரதம் எழுதிவிட்டு கொண்டு போய் கொடுத்தார். ராஜாட்ட அரங்கேற்றம் பண்ணார். நாளைக்கு உங்கள் சொத்து பிரச்சனைக்கு தீர்ப்பு தரேன்னார். இவர் உடனே அவர் ராஜாவை பார்த்து சொன்னார், என் தம்பியே சொத்தெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு நான் ஸ்ரீரங்கம் போய் உயிரை விடுறேன்னு. ராஜா கேட்டால் எப்படி மனம் மாறித்துன்னார். பாரதம் எழுதிவிட்டு இது கூட திருந்தலைன்னா என்ன பிரயோஜனம்னார். பாரத பஞ்சமோ வேதக. பாரதம் இந்த வரம்பு, இந்த மைக்கு சரியான பாரதம். ஹலோ, பாரதம் 5வது வேதம். 4 வேதம் தெரியும், வியாசர் எழுதினதுனால 5வது வேதம். இதில் அவ்வளோ விஷயம் இருக்கு. மகாபாரதத்தில் என்ன இருக்கோ மற்ற புஸ்தகத்தில் இருக்கும், மற்ற புஸ்தகத்தில் இல்லாதது இதில் இருக்கும், இதில் இருக்கிறது மற்ற புஸ்தகத்தில் இருக்காது. அதனால்தான் பாரதம் அஸ்தி. மொத்தம் 7 சுவை. சுபுத்ரோ சப்தமோ ரசகா. 6 சுவை, அறுசுவை தெரியும். 7வது சுவை தான் நல்ல பையன். நம்ம சர்வீஸில் இருக்கிறப்போ சாப்பிட்றதுலாம் சாப்பாடு இல்லை, ரிட்டையர் ஆகி சாப்பிட்றது தான் சாப்பாடு. பையன் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்து அப்பா சாப்பிட்டியான்னு கேட்கணும். அதிகாரியை பார்த்து எங்கள் அப்பா அம்மா சாப்பிட்டாளா கேட்கணும். கொட்டின்டானான்னு கேட்கக்கூடாது. 10 கிரகம் மொத்தம், எல்லாருக்கும் 9 கிரகம் தெரியும். 10வது கிரகம் மாப்பிள்ளை. ஜாமாதா தசமோ கிரகா. சில பேர் அதுக்கு திருநள்ளாறுலேருந்தே வந்துடும், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இந்த வேதம் தமிழ் எழுதினார் வில்லிபுத்தூரார். அவர் வைஷ்ணவர், இருந்தாலும் சிவன் பெருமையும் சொல்கிறார். மண்ணு மாதவன் சரிதம். எதுக்கு பாரதம் எழுதுறேன்னா மாதவன் பெருமை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுங்க. அடிச்சுண்டவங்கதற்கே பாரதம் கிடையாது, கிருஷ்ணலீலை. மண்ணு மாதவன் சரிதம், அதை பிரியுங்க. மண் உமாதவன் சரிதம். 2 பேர் பெருமையும் சொல்லுவேன். நான் அர்ஜுனன் தீர்த்த யாத்திரை வரைக்கும் போகணும், தடன்னு போவேன். என்ன சொல்ல போனால் ஏரோப்ளைன் போகிற மாதிரி டேக் ஆஃப் தான் தெரியும், அப்புறம் லேண்டிங் தான் தெரியும். புரியுறது? திரும்பிலாம் பார்க்கப்படாது, ஃபோன் மணி அடிக்கப்படாது. என் கூடவே வரணும். பாரதத்தில் என்ன சிறப்புன்னா, நீங்கள் எங்கேயாவது திரும்பினா விஷயம் போயிடும். ஒரு இடத்துக்கு ஒரு கதை போயிட்டே இருக்கும். இல்லை, சந்தனும் ஒரு ராஜா, அவன் கங்கையை கல்யாணம் பண்ணிட்டான். பிறந்தவன் தான் பீஷ்மாச்சாரியார். தேவபிரதன் அவன் அம்மா பேர் வச்சு வளர்த்தா. மத்ஸ்யகந்தியை கல்யாணம் பண்ணி வச்சார். ராமாயணத்தில் ராமர் தன்னோடு வளர்ந்த பரதனுக்கு பட்டத்தை கொடுத்தார். அது ஆச்சரியம் இல்லை. கூட இனிமேதான் பிறக்க போற மத்ஸ்யகந்தி வயத்தில் பிறக்க போற பையனுக்கு பட்டம் எழுதினர், பிரம்மச்சாரியா இருப்பேன். அதனால்தான் ராமனை விட அவஸ்தி. தான் திருதராட்டன், பாண்டு, விதுரன். குந்தி தேவிக்கு துர்வாச மகரிஷி மந்திரத்தை ஜபிச்சார். நீ எந்த தெய்வத்துக்குரிய மந்திரத்தை சொல்றியோ தன்னையும் விட ஆற்றல் படைத்த குழந்தையை கொடுப்பான். அவ கன்னியா பருவத்தில் இருக்கா.
சூரியனுக்குரிய மந்திரத்தை ஜெபிச்சா கதிரவன் வந்துட்டான். என்னை தொடாதீர்கள், நான் தந்தைக்கு உட்பட்ட கண்டி, தள்ளி போங்கள். பெண்ணே, இந்த மந்திரத்தை ஜெபிப்பதற்கு முன்னால் உனக்கு அறிவு இருக்க வேண்டும். உன் மந்திரம் இழுத்து விட்டது. தன்னை விட ஆற்றல் படைத்த குழந்தையை கொடுத்தான். கவச குண்டலத்தோடு அவன் போய்விட்டான். ஆற்றிலே விடுத்தாள். அங்க தேரோட்டி அதிரதன் எடுத்து வளர்த்தான். அசரீரு சொல்லித்து இவனுக்கு வசுசேனன்னு பெயர் வை. வசுசேனன்னா கொடுப்பதில் வல்லவன். இந்த குழந்தை தவழ்ந்து வந்துட்டு இருக்கு. வசிஷ்ட மகரிஷி அது வழியா போற. இந்த குழந்தையோட தேஜஸை பார்த்த உடனே, இப்ப குழந்தை உத்தராத்துல நன்னா இருக்குன்னா நம்ம இப்படி கை தட்டி கூப்பிடுவோம் இல்லையோ, என் கண்ணேன்னு. அவர் கூப்பிட்டார். கூப்பிட்டவொன்னே அவன் நினைச்சா குழந்தை நம்ம இடத்துல ஏதோ பிச்சைக்காரன் ஒன்றும் இல்லைன்னு கேட்கறான்னு குந்தி தேவி வச்ச நெற்றி பட்டயத்தை கட்டி கொடுத்தானோ. வசிஷ்டர் சொன்னார், யார் வந்தாலும் கொடுக்கிற வள்ளலை பெற்றாள். அந்தி யாரழல் என பருதியின் ஒளி கொண்ட பின் அணிமாட குந்தி போதன் மாமடமகள் எழில் நலம் கொண்ட கொள்கைகளாகி இந்திராதிபர் அவரவர் முகம் மலர்ந்து இறந்தனத்தக்க தரத்தக்க மைந்தனானவன் ஒருவனை பயந்தனள் மாச்சிலாமணி என்ன. வளரக்கூடாத இடத்தில் வளர்ந்தான். இங்கே 5 பேர் பிறக்கிறா, அங்கே 100 பேர் பிறக்கிறார்கள், வளருகிறார்கள். அன்றைக்கே பாருங்கோ, 5 நல்லவன் இருந்தால் 100 பொல்லாதவன் இருந்தான். 1:20 இருந்தது. இன்னைக்கு 1:2 lakhsன்னு இருக்கும். அவ்வளோதான். துரோணாச்சாரியார் விற்பயிற்சி கற்றுக் கொடுத்தார். அர்ஜுனன் பராக்கிரமசாலி. நீங்கள் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் அர்ஜுனனையே எல்லாம் கொண்டாடுறானேன்னு மற்றவாளுக்கெல்லாம் கோபம். ஒரு நாளைக்கு குளத்தில் குளிக்கிறதுக்கு போனார். ஒரு முதல்ல வந்தது. அவருக்கு தன்னை காப்பாற்றிக்க தெரியும். இருந்தாலும் முதல்ல வாயில காலை விட்டார். கூப்பிட்டார் தன் சிஷியால. யானை எப்படி ஆதி மூலமேன்னு கூப்பிட்டதோ அது மாதிரி தன் சிஷியால பேரெல்லாம் சொல்லாமல் பொதுவாக கூப்பிட்டார். என் சீடர்களே வாருங்கள்னு, காப்பாற்ற. எல்லாரும் வெறுங்கையோட வந்தாங்க. தெரிஞ்சுக்கோங்க, வெறுங்கையோடையே போகக்கூடாது. கையில் எப்பவுமே கேஷ் இருக்கணும். புரியுது? அன்னைக்கு அவள்கிட்ட கையில் ஆயுதம். அர்ஜுன ஒருத்தன் வில்லோட வந்தான். அடிச்சார் பானத்தை அர்ஜுனன். நல்லா கேளுங்க. கிருஷ்ணபுரம் பரமாத்மா நாராயணன் முதலே சக்கரம் போட்டார்னா யானை இழுத்து இழுத்து முதல்ல கரைக்கு வந்துடுத்து. இப்போ முதல்ல வாயது யானை காலதுன்னு பெருமாளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சதான். ஏன்னா அவர் ஏரில் வர்றார். இங்கே பாருங்க, குளத்துக்குள்ள முதல்ல இருக்கு. குளத்துக்குள்ளதான் துரோணர் கால் இருக்கு. அடிச்சார் பானத். பழைய கார் முதலையும் துணி செய்தான் நான் வில்லி. அந்த முதல்ல பழைய முதல்ல இதுதான் அப்டேட் முதல்ல வில்லி. ஏன்னா ஜலத்துக்குள்ள இருக்கிற துரோணர் காலுக்கு நோவு வரக்கூடாது, குழைக்கணும். 105 பேருக்கும் விற்பயிற்சி அரங்கேற்றம் வச்சார் துரோணாச்சாரியார். அவர் ஒரு எமோஷனல் கேரக்டர். ஏன்னு கேட்டால் அவர் ஏழ்மையில முன்னேறினவர். அவரோட ஒன்னா படித்தான் துருபத மன்னன். இவரோட ஏழ்மையை பார்த்து உனக்கு பாதி ராஜ்யம் தரேன்னா அவர்கிட்ட போய் நிற்கிறார். விஸ்வதாமனை வழக்கம் உண்டு. மன்னா, என்னை உனக்கு தெரிகிறதா? நான் ஏழை பிராமணன், உன்னோடு ஒன்றாக படித்தேன். இப்பாதி ராஜ்யம் தருகிறேன் என்று சொன்னார். பாதி ராஜ்யம் வேண்டாம். என் புத்திரருக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்க முடியவில்லை, பசும்பாலும் கொடுக்க முடியவில்லை. மாவின் பாலே என்று மரபுக்குரிய மைந்தனும் ஒரு மாவை கரைத்து கூட கொடுக்க முடியவில்லை மன்னா. ஆவின் பால் கண்டறியான், அக்கோவின் பால் எய்துதலும். மன்னா, எனக்கு ஒரு பசுமாடு கொடு போதும் என்று கெஞ்சினான். யார் நீ? அரசனுக்கு பாண்டிக்கும் என்ன சம்பந்தம்? ஏன் காவலனே? யார் இவனை உள்ளே விடுத்தது? அண்ணா, என்னை நன்றாகப்பா, அங்கி வேச முனிவனிடத்திலே ஒன்றாக படித்தோம், ஞாபகம் இல்லையா? இவனை வெளியே தள்ளு. யார் நீ என்று கேட்ட உன்னை யார்னு கேட்க வைக்கிறேன். 105 பேருக்கும் பாடம் நடத்தினான், அரங்கேற்றம் செய்தான். அர்ஜுனனுக்கு ஈடாக யாரேனும் இருந்தால் மேடைக்கு வாருங்கள். 2ஆம் முறை சொல்லுகிறேன், அர்ஜுனனுக்கு ஈடாக யாரேனும் இருந்தால் மேடைக்கு வாருங்கள். 3ஆம் முறை சொல்லுகிறேன், யார் நான் இருக்கிறேன். யார் அவன்? குந்தி பெற்ற சிங்கம், பருதி பெற்ற காளை, பரசுராமரின் சீடன் மேடைக்கு வருகிறான். யார் நீ? கிருபாச்சாரியன், பிறப்பறியாதவன், தேரொட்டி மகன், மன்னன் மகனோடு யுத்தம் நடத்த அருகதையற்றவன். பூ புராண காலத்திலேருந்தே ஜாதி பார்த்தே கெட்டுக்கணும். அன்னைக்கு உண்டு உண்டுன்னு பார்த்தா இன்னைக்கு இல்லை இல்லைன்னு பார்க்குறான்.
நான் தான் 50 வருஷமாக சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஜாதியை ஒழிக்கிறதுக்கு. இந்த அப்ளிகேஷனில் இந்த ட்ரெயின் டிக்கெட்டு வாங்குறதுல பேர், ஃபோன் நம்பர், அட்ரஸ்ஸு, மேல் ஃபீமேல் தான் போடுறோம். ஆதார் கார்டுலேயும் அதான் போட்டிருக்கோம். ஸ்கூலில் எல்கேஜிலேயும் அப்ளிகேஷனில் என்ன ஜாதின்னு கேட்குறத எடுத்துவிட்டா ஜாதியை ஒழிக்கலாம். அதை ஒத்துணும் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா அதை வச்சு தானே லீலை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஆனால் நான் சொல்கிற யோஜனை ஒரு நாள் பலிக்கும். அது வரத்தான் வரும். த டே இஸ் நாட் ஃபார் அவே. அப்போதான் துரியோதனை எந்திருந்தான். நில், அவன் பேசுகிறான் கிருபாச்சாரியார்ட்ட. பெருமாள் தூணிலே பிறந்தார். தூண் என்ன ஜாதி? சிவபெருமான் மூங்கலிலே பிறந்தார். தெரியுமா உங்களுக்கு? மூங்கல்ல பிறந்தது. பிரதோஷத்துக்கு போறேன். திருநெல்வேலி வேணுபுரம்னு பேரு. மூங்கல் வெடிச்சு அங்கதான் அவதரிச்சார். இங்க இருக்கிற பீஷ்மாச்சாரியரும் முருகப்பெருமானும் தண்ணீரிலே பிறந்தார்கள். தண்ணீர் என்ன ஜாதி? இங்க இருக்கிற துரோணாச்சாரியரும் அகஸ்தியரும் குடத்திலே பிறந்தார்கள். அரி பிறந்ததென்று தூணில் அரணும் வேகிலானால் பறவை உண்ட முனியும் பரத்வாஜன் மைந்தனும் ஒருவரின் கண்பன் பிறந்தது உன் சரத்தில். படித்தவனுக்கு, கொடையாளனுக்கு, பண்பாளனுக்கு, கற்புடைய பெண்களுக்கு ஜாதி கிடையாது. கற்றவர்க்கும், நலம் நிறைந்த கண்ணியர்க்கும், வன்மை கை உற்றவர்க்கும், வாழ்வுடை கொற்றவர்க்கும், உண்மையான கோதில் ஞான நற்சரிதரான் மற்றவர்க்கும் ஒன்று ஜாதி. நன்மை இல்லை தீமையா? யாரங்கே இப்பொழுதே இவனை அங்க நாட்டுக்கு அதிபதி ஆக்கிறேன் என்று நல்ல ஒரு எடுத்து எம்பி ஏனை இழிவனோடு ஒன்றி நின்ற ஆடகத்தை ஓட வைக்கும் மாறுபோல் அன்று சூதன் மதலை தன்னை அங்கராசன் ஆக்கினான். எப்போ வேணாலும் தூங்கலாம், சமயத்தில் தூங்கக்கூடாது. ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் வாத்தியார் 10 நிமிஷம் பாடம் நடத்துவார், 30 நிமிஷம் தூங்குவார். இப்படி தூங்கியே சம்பளம் வாங்கினா மற்ற வாத்தியாருக்கு பிடிக்காது. எவனோ எழுதி போட்டான். இவர் தூங்குறதுக்கு முன்னால் நம்ம ஹெட்மாஸ்டரோடு யாராவது வந்தால் என் கால் விரலை தொட்டுட்டு போகணும். இன்றைக்கி இன்ஸ்பெக்ஷன் வந்துட்டான். இவர் நல்லா தூங்குற சேரில் உட்காந்து மேஜையில் காலை போட்டு நல்ல சவுண்டு ஸ்லீப்பு. ஹெட்மாஸ்டரோடு இந்த இன்ஸ்பெக்டரை பார்த்தான், கெட்டிக்கார பையன். இவர் கெட்ட விரலை தொட்டான். தொட்ட உடனே வாத்தியார், இப்படி தூங்கி கொண்டிருந்த சிங்கத்தை அந்த எலியானது தீண்ட வேண்டும். இதை இன்ஸ்பெக்டர் எஸ் கமின்னர் யூ ப்ரொசீட் அப்படின்னு. எது தூக்கத்தையா? இந்த வாத்தியார் பெயருக்கு நேரம் 50 ரூபா இன்க்ரிமெண்ட் எழுதி வச்சாராம். அதனால எப்போ தூங்கினாலும் சமயத்தில் தூங்கக்கூடாது. ஆனால் இந்த இடத்துல ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன். அவனை அங்க நாட்டுக்கு அதிபதி ஆக்குவதற்கு எஸ் நோ ரைட். இவன் இளவரசனும் கிடையாது, ஸ்தினாபுரத்துக்கு ராஜாவும் கிடையாது. ஆனால் இவனை அதிபதி ஆக்கிறேன்னு சொல்ற போது எல்லாரும் மௌனமா இருந்தா. பீஷ்மாச்சாரியார், துரோணாச்சாரியார், திருதராஷ்டிரன், விதுரன் எல்லாரும் மௌனமா இருந்தா. ஏன் கண்டிக்கல? புரிஞ்சுக்கணும் முடியும். ஏன் கண்டிக்கல? ஏன்னா ராஜா வீட்டு பையன் என்ன பண்ணாலும் எல்லாரும் சும்மா இருப்பான். சிம்மாசனத்தில் இருக்கிறவன் பையன், நான் சொல்றது பாரதத்தில், எது செஞ்சாலும் ஒன்றும் எதிர்க்க மாட்டான். கர்ணன் நல்லவன். அவன் கட்டி அணைச்சான், என் உயிர் பிரிந்துதான் உன் உயிர் பிரியும். ராஜ்யம் பிரிக்கப்பட்டது. இந்திரபிரஸ்தத்தை ஆள்றா, அஸ்தினாபுரத்தை ஆள்றா. 5 பேரும் ஒத்திய கல்யாணம் பண்ணிட்டான். நீங்க எல்லாருமே தப்பா பேசுறீங்க. அவன் சிவபெருமான் நெத்தி கண்ணில் அவதரிச்சவன். தர்மபுத்திரனுக்கு மாலை போட்ட உடனே அக்னி பிரவேசம் செஞ்சுட்டு தான் பீமனுக்கு போட்டான். 5 பேரை பண்ணிக்கலாமா? இப்படி இப்படி பொம்பளைகளே பேச மக்கா இருக்கா. அவள் என்ன கம்ப்யூட்டர் படித்தா, என்ன பிஇ படித்தா, விளங்கல் குதர்க்கவாதம் பேசன்னு இருக்கா. சமுதாயத்தில் ரொம்ப பேர் சமைத்து பத்தல். ஒழுங்கா பாரதம் படிக்கணும், கேட்கணும். நீங்களா ஒரு பயாஸ்டு ஒப்பீனியன் வச்சுக்கப்படாது. புரிஞ்சதா உங்களுக்கு? நாரத மகரிஷி வரார். நீங்கள் 5வரும் ஒருத்தியை மணந்திருக்கிறீர்கள். ஒருவன் அவளை மனைவியாக அடைந்த பொழுது, 1 வருடம் மனைவியாக இருக்கும் பொழுது, மற்றவர்கள் யாரேனும் அந்த தம்பதிகளை ஏகாந்தமாக இருக்கிற போது பார்த்தால் தீர்த்த யாத்திரை போகணும்.
ஒரு பிராமணனுடைய யாக பசுவை காப்பாற்ற அர்ஜுனன் வில்ல எடுக்க போனான். பிரம்மபுத்திரன் திரௌபதி ஏகாந்தமாக இருக்கிறத பார்த்துட்டான். தீர்த்த யாத்திரை போகிறேன்னான். பிரம்மபுத்திரர் சொன்னார், பெரியவா இருக்கிறப்போ சின்னவா பார்க்கலாம், சின்னவா இருக்கிறப்போ தான் பெரியவா போகக்கூடாது. சகாதேவன் சொன்னான், யார் பார்த்தாலும் தப்பு தான் போட்டும்னா. நாகலோகம் சென்றான். நான் க்ஷேத்திரங்களை வர்ணிக்கணும், அதுக்காக தான் வேகமாக போகிறேன். உலூபி என்ற பெண்ணை மணந்து கொண்டான். இராவானை பெற்றான். அங்கேருந்து வரான். காசி க்ஷேத்திரம், கங்கையில் நீராடுறான். இத்தனை இந்த கங்கா நதிக்கு என்ன சிறப்பு தெரிஞ்சுக்கோங்க. உலகத்தை பெருமாள் அளக்கிற போது அவரோட இடது திருவடி பிரம்மலோகம் போச்சு. பிரம்மா ஜலபாத்திரம் எடுத்து அவருக்கு திருமஞ்சனம் பண்ணார். அப்போ உற்பத்தியானது தான் கங்கை. அந்த கங்கையை ருத்ரன் தாங்கினான். இந்த கங்கை ஒன்றுத்துக்கு தான் பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் 3 பேருடைய கிருபை. அதனால தான் இந்த ஜலம் கெடாமல் இருக்கு. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? அதனால தான் அது உயர்ந்தது. கங்கையில் ஸ்நானம் பண்ணி அங்கே போய் தர்ப்பணம் பண்ணால் பாவமெல்லாம் போயிடும்னா போகும் இருக்கு. கங்கை கரையில் போய் கயாவில் போய் சிராத்தம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சிராத்தம் பண்ணாமல் இருக்கப்படாது. ரொம்ப பேர் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறான். கயாவில் பண்ணியாச்சுன்னா பண்ண வேண்டாமான்னு யாரு சொன்னான்? அது என்ன பண்ண வேண்டாம்னா என்னென்னா, நீங்கள் கயாவில் பண்ணிட்டு வந்தோன்னா 1 வருஷம் உங்களுக்கு அன்றைக்கான உடம்பு சரியில்லை, பண்ண முடியலைன்னா வாழைக்காய் அரிசி கொடுக்கலாம். விதி விலக்கு. எல்லாரும் என்ன பண்ணிடுறாள்? விதி விலக்கவே சாதகமாக எடுத்துக்கிறாங்க. புரியுது? விதி விலக்குங்கிறது யாருக்குன்னா, உடம்பு முடியாதவா, வசதி இல்லாதவா, இவாளுக்கு. இது வசதி இருக்கிறவனும் உடம்பு நல்லா இருக்கிறவனும் அப்படி இருக்கக்கூடாது. அது பிரயோஜனம் இல்லை. நான் சிராத்தம் பண்ணாமல் முதியோரத்துக்கு கட்டுறேன்னா, முதியோரத்துக்கு யார் கட்ட வேண்டாம்னா சாஸ்திரமே தெரியலையே உங்களுக்கு. சாத்தம் பண்ணுறதுன்னா என்னன்னு தெரியுமா? பண்ணினாதான் தெரியுங்கிறடா. சாத்தம் பண்ணுறோம். சாஸ்திரம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்கள் யாருக்காவது சாப்பாடு போடணும்னா ஆற்றுலேயே தனியாக சமைச்சு போடலாம். இந்த சிராத்த சாப்பாடு தாயாதி தான் சாப்பிடலாம். சிராத்தம் பண்ணிட்டுத்தான் முதியோரத்துக்கு பணம் கட்டணும். அதில் நமக்கு இந்த காலத்தில் ஒரு சௌரியம், அந்த இங்கிலீஷ் தேதிக்கு முதியோரத்தில் பணம் கட்டிக்கோ, திதிக்கு ஆற்றுல பண்ணு. தெம்பு இருக்கிறப்போ ஆற்றுல பண்ணும். அதுக்கு நீ வேஷ்டி கொடுக்குறதோ தட்சணை கொடுக்குறதோ எல்லாம் கடமை. அது தானத்துலேயும் வராது. இட் இஸ் யுவர் டியூட்டி. தானம்ங்கிறதுக்கு எச்சப்பிரசனம் போட்டிருக்கேன், அன்றைக்கி சொல்லுவேன். நச்சு போய் தெரிஞ்சுக்கோ. அங்கேருந்து சிதம்பரமா மதுரையான்னு கேட்குறேன். சிதம்பரம்னா ஆம்பளை, மதுரைன்னா பொம்பளைன்னு அப்படி கேட்காது. சிதம்பரம்னா தான் பொம்பளை, மதுரைன்னா ஆம்பளை. என்ன சார் புதுசாக புழுகிறீங்க? புதுசாக புழுகினா தான் கூப்பிடுவா, பழசையே புழுகின்னு தான் கூப்பிடுவாடா. அங்கே நடராஜாவுக்கும் சிவகாமிக்கும் போட்டி. பக்கத்தில் கோவிந்தராஜா படுத்துட்டு இருப்பார். கோவிந்தராஜாவை குலசேகர ஆழ்வார் பாடியிருக்கார். இந்த கோவிந்தராஜாவையும் 3000 தீட்சிதானும் வணங்கினா. பிற்காலத்தில் வணங்குறத விட்டதுனா தான் இப்போ பிரச்சனை. ஆமாம், அந்த தீட்சர்கள்டே சொல்லிட்டேன், நீ கோவிந்தராஜாவையும் கும்பிடு, இல்லை விளங்க மாட்டேன்ட்டு பிரச்சனை வரும். தில்லை 3000 ஏத்தும்னு ஆழ்வார் சொல்றார் கோவிந்தராஜாவை. ஆமாம், பெருமை. நம்ம யாரும் பிரிக்கிறதுக்கு? அவா ஒன்றா இருக்கா. ஹூ ஆர் யூ? அவர் படுத்துட்டார். தங்கச்சிக்கு மாப்பிள்ளைக்கு டான்ஸ் போட்டி. கண்டுக்கவே இல்லை, தூங்கிட்டார். டான்ஸ் போயின்னு இருக்கு. சிவன் பார்வதியை தோக்கடிக்கணும்னு காலை தூக்கிட்டார். ஊர்த்வ தாண்டவம். பெருமாள் பார்த்தார். தங்கச்சி ஆட்டத்தை நிறுத்திக்கோங்க. ஏன்னா மாப்பிள்ளை தோத்து போயிட்டார். சிவன் சொன்னார், நான் தான் ஜெயிச்சேன், காலை தூக்கினேன். உங்கள் தங்கச்சி எங்கே ஜெயிச்சான்னு? மாப்பிள்ளை காலை தூக்கினேன், கரெக்டு. எந்த காலை தூக்கினேன்? இடது கால். ஐயோ, அது என் தங்கச்சியோட கால். அவனுக்கு அதனால தான் பேர் பித்தன்னு பேர். ஒரு காரியம் நல்ல காரியமே பண்ணது, பைத்தாங்குழி பேர்.
மதுரையில் வந்தால் மாறுகாலான்னார். அவர் எந்த காரியமும் நல்ல காரியம் பண்ண. நான் திருச்செந்தூரில் தான் செட்டிக்கு உபன்யாசத்துக்கு போவேன். ஒரு பையன் ரொம்ப கெட்டிக்காரனாட்டம் மேடைக்கு போகிற போது இங்கே முருகன் தான் ஆண்மகன், பெண் துணை இல்லாமல் பிறந்தவன், சமத்து போய் உட்கார வியாக்கியானம் பண்ணுறீங்க. சிவபெருமான் நெத்திக்கண்லேருந்து அவதரித்தவர். நெத்திக்கண் 50-50, பார்வதிக்கு பாதி சிவனுக்கு பாதி. புரிஞ்சுது? நெத்திக்கண்லேருந்து தான் திரௌபதி பிறந்தா. இவர் நீ கேட்ப இடது காலால் உதஞ்சார் மார்க்கண்டேனுக்கு, அதுவும் பார்வதியோட காது. புரியுது? இவர் வலது பக்கம் பண்ணினா தான் இவருக்கு. அதுலேயுமே ஒரு சிக்கல் வந்துடுத்து. பிற்காலத்தில் அடியன் விளக்கம் கொடுத்தேன். ஒரு பையன் கேட்டால் அந்த கண்ணப்ப நாயனாரை சோதிச்சாரு கண்ணை கொடுன்னு, அது மாதிரி நம்மளெல்லாம் பையன் சோதிக்கலைன்னா. கண்ணப்ப நாயனார் கண்ணை கொடுன்னு கண்ணை வச்சுட்டார். கண்ணப்பர் வலது கண்ணில், இடது கண்ணில் ரத்தம் வரும்போது தான் நிறுத்தி விட்டார். ஏன்னா பார்வதியோட கண்ணும் இல்லையோ, சோதிக்க மாட்டார். இப்போ என்ன கேளு, சிவனோட வலது கண் ஒரிஜினல் சிவன் கண் கிடையாது, கண்ணப்ப நாயனாரோட கண்ணு. இடது கண் பார்வதியோடு. அதனால தான் அவரோட கண் இல்லை, அதனால தான் சோதிக்கலை. புரிஞ்சுது உனக்கு? ஆமாம், தெரிஞ்சுக்கோ. பார்வதி இடது பக்கம் இல்லைன்னா அவன் ஒன்றும் கிடையாது. ஆதிசங்கரர் சொல்ற, என்னடா நீ சிவன், எங்கள் அம்மா பார்வதி பக்கத்தில் இல்லைன்னா நீ சவம்னர். சிவக சக்தியாயுத்தோ எதிபவதி சக்தக பிரபவித்தும் நச்சே தேவம் தேவோ நகலு குஜலக ஸ்பந்திதுமபி அத்தஸ்துவாம் ஆராத்யம். எப்படி சொல்ற? ஆமா, எங்க தாயார் பார்வதி பக்கத்துல இருக்கா. அந்த சிதம்பரத்துல அங்கதான் ரூபம். அங்க நீங்க சிதம்பரம் ரகசியம்னா ஒண்ணும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஆகாசம், ஆகாசத்தை எப்படி இல்லையம்ப, ஆகாசத்தாலதான் எல்லாம் நடக்கிறது, வெளியில தெரியாது. பின்னால எட்ட பிரச்சனத்துல சொல்லுவேன் வியாக்கியானத்துல. அங்கதான் இருக்காரு. அங்க மூவருடைய தேவாரம் வெளிப்பட்ட இடம். சிவபெருமான் எப்படி இருக்கார்? தூக்கிய திருவடி, டமருகநாதம், நல்ல அருமையான புன்னகை. இந்த சிரிக்கிறத சிவன்கிட்ட கத்துக்கணும். குனித்த புருவமும் கொப்பை செவ்வாயில் குமன் சிரிப்பும் பனித்த சடையும் பவளம்போல் மேனியும் பால் வெந்நீரும் இனித்தமுடைய எடுத்த பொற்பாதமும் காணப்பெற்றால் மனித்த பிறவியும் வேண்டுவதே இம்மாநிலத்தேன். எடுத்த பொற்பாதம், தூக்கிய திருவடி, குஞ்சித பாதம், டமருகநாதம் கொடுத்து என் திருவடி எப்படின்னு சொல்றார். அங்கதான் கலைகள் பிறந்த இடம். கலைகள், ஆமா, நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். நாட்டிய கலைமட்டில் சங்கீதம், சாஸ்திரம், புராண இதிகாசம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. எம்பார் விஜயராஜாரியார் பெரிய உபன்யாசம் இருந்தார். எந்த ஊர் தெரியுமா? அவர் சிதம்பரம். நீங்க ரொம்ப பேருக்கு தெரியாத ஒரு ரகசியம், எவ்வளவு பெரிய நாட்டிய வித்வானா இருந்தாலும் சரி, எவ்வளவு பெரிய சங்கீத வித்வானா இருந்தாலும் சரி, எவ்வளவு பெரிய பௌராணிகனா இருந்தாலும் சரி, சிதம்பரத்துல போய் பேர் வாங்கணும். ஆம், பாக்கி ஊருக்கெல்லாம் சிகரம் வச்சது அந்த ஊர் தான். இது எனக்கு தெரியாது. எப்படி தெரிஞ்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. 1981 அங்கே ஐயங்கார் மளிகை கடைன்னு இருக்கு. அவத்தில் கதை வச்சா ராமநவமிக்கு, அப்புறம் கோகுல அஷ்டமிக்கு. எங்கள் அப்பா இருந்தார். எங்கள் அப்பா பட்டாளத்துக்கு 2-3 நாள் முன்னால் வருவார் வெளியூருக்கு. அவருக்கு நான் உபன்யாசத்துக்கு வந்துட்டேன். புகழ், எல்லா ஊர்லேயும் நல்ல கூட்டம். நாங்கள் எவ்வளவு உபன்யாசம் பண்ணாலும், எத்தனை பேர் பண்ணினாலும், எங்கள் அப்பாவுக்கு சேங்காலிபுரம் பெரியவர் தான் ஒஸ்தி. அவருக்கு ஈடு இல்லைன்னு சொல்லுவார். எனக்கு உள்ளூர கொஞ்சம் வேகம். இந்த அப்பாவை நம்மளை ஒஸ்தின்னு சொல்ல வைக்கணும். அங்கே வில்லி பாரதம் சொல்கிறேன். இங்கே ராத்திரி 8லேருந்து 10 உபன்யாசம். எங்கள் அப்பா எப்போவுமே கடைசியில் உட்காந்துப்பார். யார் என்ன பேசுகிறான்னு கேட்டுட்டு வந்து எங்கிட்ட சொல்லுவார். தான் பிள்ளைன்னு சொல்லிக்க மாட்டார். பட்டாளத்தன்னைக்கு மேடைக்கு கூப்பிட்றப்பான்னு தெரியும். எங்கள் அப்பா வெத்தலை சிவ கோயிலை போடுவார். அவர் நாங்கள் தங்கியிருந்த இடத்துக்கு அடுத்த தெருவில் கதை, வடக்கு வீதியில் 7:45 போயிட்டார். 7:50 ஒரு மாமி குதிரை வண்டிக்காரனை கூப்பிட்றான். ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகணும் பான்னு. வராது குதிரைன்னுட்டான். ஏன்னு கேட்டேன்.
இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் திருச்சி குழந்தை வில்லி பாரதம், இன்னைக்கு கிருஷ்ணன் தூது, இனிமேல் 10:15 தான் குதிரை வரும்னுட்டான். எங்கள் அப்பா சென்னைட்டார். அவன்கிட்ட போனார். தினம் கதை கேட்குறியான்னார். பிரம்மாத சாமி. எங்கள் அப்பாவை பார்த்து கேட்குறேன், நீ கேட்குறியா? எங்கள் அப்பா கேட்டார், நீ யாரோட உபன்யாசம்லாம் கேட்டிருக்கேன்னு. என் என்ன சாமி, என் வயசு என்ன? இப்போ என் வயசு தெரியுமா உனக்கு? 60க்கு மேலே 70. தெரிஞ்சுக்கோ. இந்த கும்பகோணத்துலேருந்து குடுமி வச்ச ஐயர்லாம் வருவாங்க, செங்கான்புரத்தை சொல்கிறான், பிரமாதமாக சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பாரியார் கீழந்தா, இந்த பையனுக்கு 22 வயசு, இன்னும் 3 வருஷம்தான், இந்த பிள்ளைய நீ கையில் பிடிக்க முடியாது, இந்த ஊருக்கு தேதி வேணும்னு கேட்டால் கொடுக்க மாட்டான். அப்பா அப்படியே நின்னர், கண்ணில் ஜலம் விட்டார். இன்னைக்கு கிருஷ்ணன் தூது சொல்லி முடித்தேன். ஐயங்கார் மளிகடையாத்தில் தங்கியிருக்கேன். மாடிக்கு வந்தார், கையை பிடிச்சார். நீ ஜெயிச்சுட்ட. ஒரு குதிரை வண்டிக்காரன் பாராட்டி நான் இங்கே தான் கேட்டேன். இது நான் பெருசாக எடுத்துக்கல, எங்கள் அப்பா பாராட்டினதை பெருசாக எடுத்துக்கிட்டேன். ப்ரொஃபஸர் போஸ்ன்னு ஒருத்தர் இருக்கார், தூத்துக்குடி ஸ்ரீவைகுண்டத்தில். அவர் இந்த நாட்டியம் சங்கீதத்தெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணார். சிதம்பரம் போனார். தேவதாசி பரம்பரைக்காரன்னு இருக்கா, அவளை போய் கேட்டார். இந்த அம்மா சொன்னா, எந்த வித்வானும் இந்த ஊர்ல பெயர் வாங்கணும், அதுலேயும் குதிரை வண்டிக்காரன் நன்னா இருக்குன்னு சொல்லணும். பார்த்தா அரண்டர், ஓ நம்ம சாமி சொல்லுவரே. உடனே எனக்கு ஃபோன் பண்ணார், நீங்கள் சொன்னதான் இந்த அம்மா சொன்னாங்க, தெரிஞ்சுக்கோங்க. எங்கள் அப்பா பாராட்டினர். ஆமாம், ஒத்துக்காத தகப்பனார் என்னை ஒஸ்தியாக ஒத்துண்டார். அப்பாட்ட அப்ரிசியேஷன் வாங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். சிதம்பரத்தில் பக்கத்தில் கோவிந்தராஜா படுத்துட்டு இருக்கார். அவரை ராமனா பாவிச்சு சாதிக்கிறார் குலசேகர ஆழ்வார். ராமனா பாவிச்சு பாடுறார். அங்கே நீங்கள் அந்த ஊரில் இந்த பக்கம் கோவிந்தராஜா, இந்த பக்கம் நடராஜா தீபாராதனை ஒன்றா பார்க்கலாம். அதே மாதிரி ஊர் நீங்கள் எல்லாரும் சேவிக்காதவா சேவிக்கணும். மன்னார்குடி தாண்டி முத்துப்பேட்டைன்னு ஒரு இடம், அங்கே பக்கத்தில் தில்லை வளாகம்னு ஒரு இடம் இருக்குது. அது இதே மாதிரி அங்கே நடராஜா சந்நிதி, கோவிந்தராஜாவுக்கு மேலே ராமன் இருக்கான். நீங்கள் நிஜமானுமே அந்த ராமனை சேவிக்கலைன்னா பாவம் போலேன்னு அர்த்தம். வடுவூர் போயிட்டு அந்த ராமன் தில்லை வளாகத்தில் இருக்கிற ராமனையும் சேவிக்கணும். நீங்கள் அங்கே தான் ராமனோட திருவடி காலில் நிரம்ப பார்க்கலாம், ராம பானம் பார்க்கலாம். வளவு அழகு ராமன்னா தில்லை வளா. இங்கே ராமனா பாவிச்சு பாண்டார். சிதம்பரத்தில் அவர் சொல்றார், நந்திக்கு கிருபை பண்ணார், அதை விட நந்தனாருக்கு கிருபை பண்ணார். உலகத்தையே நாட்டியத்தில் மயக்கினவன் அந்த நடராஜ பெருமானுக்குடா நாட்டியாடுறவன் கிடையாது. அவரே மயங்கினர். பெருமாள் காளிங்கன் மேல 5 வயசுல நர்த்தனம் ஆடுற போது சிதம்பரத்தில் இருக்கிற தன் ஆட்டத்தை நிறுத்திவிட்டு பார்வதியை கூப்பிட்டு, இந்த பக்கத்தில் படுத்துட்டு இருக்கான் பாரு மகா திருடன், இப்போ அங்கே ஆடின்னு இருக்காங்க, பத்தியோ அங்கே குழந்தையா ஆடின்னு இருக்கா அப்படின்னு. ஆடலை காணத்தில்லை அம்பல தீரைவனும் தன் ஆடலை விட்டு இங்கே கோகுலம் வந்தார். அங்கு தேவாரம் ஒழிக்கப்பட்டு வைத்திருந்தது. தேவாரத்தை வெளிக்கொணர்ந்தான் ராஜராஜ சோழன். சைவத்துல தேவாரம், வைஷ்ணவத்துல பிரபந்தம், ராமாயணம், பாரதம் இதெல்லாம் இல்லை என்று சொன்னால் இந்த தமிழ்நாடு குட்டிச்சவரா போயிருக்கும். ஆமா,
இதுல இன்னொன்னு பக்தி, தமிழகத்துல பக்தி மிளிர்ந்த இடம். பகவானோட அவதாரம் பூரா வடக்க, பக்தாள் பூரா தெற்க. மெஜாரிட்டி பக்தாள், வடக்க பக்தாள் குறைவு, இங்கதான் பக்தாள் ஜாஸ்தி. அந்த நடராஜ பெருமானை நாம் சேவிக்கலைனால் பிரயோஜனம் இல்லை. சேவிக்க வேண்டும் ஐயா சிதம்பரம், சேவிக்க வேண்டும் சிதம்பரத்தை. ஏன்னா அவன் தான் இந்த உலகத்தை படைச்சு காத்து எல்லாம் பண்றான். மாய வித்தை செய்கிறானே அம்பல பாணன், மாய வித்தை செய்கிறான் காயம் என்றெடுத்து கொண்டு. நம்ம உடம்ப வச்சு மாய வித்தை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. உண்டு பண்ணி வைக்கிறான், கொண்டு கொண்டு போகிறான், நன்றிக்கும் தீதுக்கும் நடுவாயிருக்கிறான். பண்டு வெளிநாளு தன்னில் பாருங்கும் காண ஒண்ணா, அண்டர் தோழ அகிலம் தோழ நொண்டி கட்டி ஆடுகின்றான், மாய வித்தை செய்கிறானே. கோபாலேஸ்வர பாரதியார் பாடாதவா கிடையாது. நடராஜாவை சிவபெருமானை பேசா நாளெல்லாம் பிறவா நாள்னர். அப்புறம் தேவாரத்துல இறைவனுடைய நாமாவை நம்ம இன்னைக்கு பேசலையோ அன்னைக்கு நாம எழுந்திருந்து நடமாடி பிரயோஜனம் இல்லை. சம்பாத்தியம் பண்ணா என்ன, சாப்பிட்டா என்ன, தூங்கினா என்ன, மிருகமும் பட்சியும் தான் சாப்பிட்றது தூங்குறது, வித்தியாசம் வேண்டாமா? அப்படி வர அங்கேருந்து வந்தா நிறைய க்ஷேத்திரம். மாயவரத்துல திரு இந்தளூர்னு பெருமாள் படுத்துன்னு இருக்கு. மயிலா இருந்து பூஜை பண்ண பார்வதி. சாரங்கபாணி என்ன படுத்துன்னு இருக்காரு. பெருமாள் நின்ற கோலம், கிடந்த கோலம், வீட்டில் இருந்த கோலத்திலே கிடந்த கோலம் தான் அழகு. கும்பகோணத்துல படுத்துன்னு இருக்காரு. மற்ற ஊருக்கும் அந்த ஊருக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. எல்லா ஊர்லயும் ஆதிசேஷன், ஸ்ரீரங்கம் உள்பட இப்படி இருப்பார். கும்பகோணத்துல மட்டும் இப்படி இருப்பார். அவரும் பெருமாளோட அழகை அனுபவிக்கிறார். திருமிழிச்சி ஆழ்வார் போனார். பெருமாள் முகம் தெரியல. அவர் ஆதிசேஷனை பார்த்து படுத்துட்டு இருக்கார். அவர் கேட்கிறார், ராமனா நடந்து போய் கிருஷ்ணனா நடந்து போனதுனால கால் நொந்து போய் இங்க படுத்துனுட்டியா? வராகவதாரம் எடுத்து பூமியை தூக்கிண்டு ஓடினதுனால குலுங்கி போய் இங்க படுத்துனுட்டியா? நடந்த கால்கள் நொந்தவோ நடுங்க ஞால மேனமா இடந்தமை குலுங்கவோ விலங்கு மால்வரை சுரம் கடந்த கால்கள் பறந்த காவிரி கரை குடந்தையுள் கிடந்தவாறு எழுந்திருந்து பேசி வாழி கேசனேன்னா. இந்த தமிழை கேட்டேன்னா அப்புறம் ரொம்ப பேர் நான் தமிழை வளர்த்தேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. அதனால்தான் பெருமாள் தலையை தூக்கினாராம் ஆழ்வார்க்காக. நம்மளும் அதை அனுபவிக்கிறோம். ஸ்ரீரங்கம் வந்தா இது வைஷ்ணவ கஷேத்திரத்துல 108 பிரதானமானது. இது ராமர் சூரிய குலத்துல வழிபட்ட ஸ்தலம். தசரதன் யாகம் பண்ணதுனால ராமனா அவதரிக்கல ரங்கநாதன், தெரிஞ்சுக்கோங்க. கௌசல தினம் பூஜை பண்ணா. என்ன நீங்க என் கூட உட்காருங்க. இந்த உபன்யாசத்துக்கு போன் வருதோ இல்லையோ, ஜோசியத்துக்கு தான் வரும். குலதெய்வமே தெரியல. அமெரிக்காலேருந்து பேசுறேன் மாமா, லண்டன்லேருந்து பேசுறேன். இல்லைன்னா 32, 38, 46 ஆம்பளை பையங்களுக்கு தான் கல்யாணம் ஆகலை. இந்த பொம்பளைலாம் ஸ்கூல் காலேஜுக்கு வராளுங்க. அப்புறம் ஜாதகம் எடுத்துட்டு போனா எங்க போனாலுக்குன்னு தெரியும். ஸ்கூல்லையே பிடிச்சிடணும். நேர காலேஜில் போய் ப்ரொஃபஸரை கேட்டு என்ன கோத்திரம், அப்பா நம்பரை கொடு, நேர அவத்துக்கு போய் நாங்களே படிக்க வச்சுக்கிறோம்னு தூக்கின்னு வந்துடணும். ரொம்ப பேருக்கு குலதெய்வம் தெரியல. நீங்க
உபன்யாசம் கேட்கிறவா முதல்ல குலதெய்வத்தை சொல்லி கொடுக்கணும், குடும்பத்தோடு போகணும். வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையாவது குலதெய்வத்தை வணங்கு, அப்புறம் இஷ்ட தெய்வம்லாம். வேதமே சொல்றது குலதேவதா, கிராம தேவதா, இஷ்ட தேவதா, ஆராத்யம். குலதெய்வத்தை வணங்கினா தினம் கௌசல ரங்கநாதர் பார்த்தார், இவன் நம்மளையே வணங்குறா, இவளுக்கு என்ன கொடுக்கறது, நாமளே பாடுவோம்னு போனாராம். ஜெய கோதண்ட ராமாவதார ரகுவீர ஸ்ரீ ரங்கபூர விஹார. அதனால்தான் பிரதம மந்திரி வந்து இங்க முதல்ல பூஜை பண்ணிட்டு தான் அங்க போய் கும்பாபிஷேகம் பண்ணார். ஆமா, இந்த ரங்கநாதனை அவங்க வழிபட்டவா இங்க ஸ்ரீரங்கத்துல 7 பிராகாரத்துக்கு நடுவில் படுத்துட்டு இருக்கான். ஆமா, சப்த பிராகார மத்தியே சரசிஜம் கூட வாசமானே விமானே. கிழக்க காலை நீட்டி மேற்க தலை வச்சு வடக்க பின்பக்கம் காமிச்சு தெற்க லங்கையை பார்த்து படுத்துட்டு இருக்க. தொண்டரடி பொடியாழ்வார் ரங்கநாதனை தவிர பாடல. குணதிசை முடியை வைத்து, நல்லா கேளு தமிழ, குணதிசை பாதம் நீட்டி, குடதிசை முடியை வைத்து படுத்துக்கிற போது நீங்க எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும். சில பேர் படுத்துக்கிற போது டம்முன்னு தலையை போடும், இப்படி போட முடியாது, மெதுவா இருக்கும். இல்லைன்னா ஸ்பிரிங்கு போயிடும். காலை நீட்டி என்ன நீட்டி படுத்து. தொண்டரி பொடியாழ்வார் இந்த கிழக்க தான் அவதரிச்சார் மண்டங்குடியில. அவர் சொல்றார், பெருமாள் திருவடி கிழக்க நீட்டினதுனால்தான் எனக்கு இந்த ஞானம்ங்கிறார். நீங்க பொன்னி டெல்டால திருவடியில தான் இருக்க போல இருக்கு, அப்படித்தானே இருக்க, கொடுத்து வச்சிருக்க. இது கிழக்கு, இது மேற்கு. நாரதர் போனார், சூரியன் கிழக்க உதிச்சுட்டு உச்சிக்கு வரும்போது, சூரிய பகவானே கிழக்க உதிச்சு மேற்க வர உச்சிக்கு வந்திருக்கே, எதை கண்டேன்னு, காலை கண்டேன்னு பெருமாள் திருவடியை. மேற்க மறைகிற போது கேட்டார், என்ன பார்த்தேன்னு, மாலை கண்டேன்னு, திருமாலை. காலை கண்டேன் மாலை கண்டேன், அதுல தான் காலை மாலைன்னு வந்தது. புரியுதா? பாதம் நீட்டி வடதிசை பின்பு காட்டி, வடக்க பின்பக்கம் காமிச்ச, தெற்க லங்கையை பார்த்து படுத்துட்டு இருக்க. பெருமாள் பின்பக்க அழகா முன்பக்க அழகானா ரெண்டுமே அழகு, ஒன்னை விட ஒன்னு அழகு. எதுக்குன்னு மார்க்கு தர முடியாது. ராமனா அவதரிச்ச போது இந்த ரங்கநாதன் தசரதன் கூப்பிட்டான், ராமனோட முன் அழக பார்க்கணும். பெரிய தர்பார் மண்டபம். ஆமா, ராமன் நடந்து வரான், கோதண்ட பாணியா வரான், அப்படி வச்சு இங்கேருந்து தசரதன் அழக அப்படி பார்க்கறான். அவனால உட்கார முடியல, எம்பி பார்க்கறான். ராமன் அப்படி நடந்து வரான். இங்க தியாக பெருமன் தான் வர்ணிக்கணும். நன்னு பெடச்சி கதல குதூரா ராமைய ராம ஓ தண்ட ராம கல்யாண ராம பட்டாபிராம ராமைய வரான். இங்க வந்து சேவிப்பராம் ராமன் தசரதன அபிவாதியை சொல்லி, அபிவாதியே வாசிஷ்ட மைத்ரா வருண கௌண்டின்ய திரையாரிஷேகே வாசிஷ்ட கோத்ரோத்பவாயாம் சேவிக்கிறார் ராமன். ராமன் எங்க கோத்திரம்? நாங்கள்லாம் கவுண்டின்யம் தெரியுமா? நாங்கள்லாம் ஆத்திக்காரி பேச்சு கேட்குறோம். இந்த மாதிரி ஒரு ஊரில் சொல்லுவோம், ஒரு மாமா நாங்களும் தான் கேட்குறோன்னு. நீங்கள் கேட்குறதெல்லாம் கெசட்டில் இல்லை, நாங்கள் கேட்டது தான் கெசட்டில் இருக்கு. தசரதன் கேட்டான், ராமன் கேட்டான், அபிவாதியே சேவிச்சார். இந்த முதுகு பார்த்துட்டார் பின்னழக. ராமா
உன்ட்ட எதையும் சொல்லணும் மறந்துட்டேன், போயிட்டு வாங்குறான். ராமர் காட்டு கிளம்புற போது இதை சொல்லிதான் அழுதார். வா போன்னு உன்னை எத்தனை தடவை கூப்பிட்டேன், வருவியே ராமா, இப்ப கேட்காம போறியேன்னு. அவ்வளவு அழகு ரங்கநாதன். பின்னழகு முன்னழகை விட பின்னழகு ஒஸ்தின்னார். ஏன் பின்ன வடக்க காமிக்கிறானா? இந்த வடக்க இருக்கிறவன் பூரா ஈர சொல்லே இல்லாத சமஸ்கிருதமும் இந்தியும் பேசுறான். அவனை இழுத்து இந்த தமிழை படிங்கிற. இந்திய பூத்தாது, தமிழை படி. நம்மளை இந்தி படிங்கிற, அவனை தமிழ் படின்னு சொல்ல வேண்டியதானே? சொல்ல முடியும். அதனால்தான் நான் உபன்யாசத்திலே சொல்லுவேன், இந்தியாவில் பிறக்கணும், இந்து மதத்தில் பிறக்கணும், தமிழ்நாட்டில் பிறக்கணும். தமிழ்நாட்டில் பிறந்தா தான் நம்ம ஹிந்தி மராட்டி பாட்டெல்லாம் பாடுவோம். வடக்க பிறந்தோம்னா தமிழ் பாட மாட்டோம். இப்போ நம்ம பஜனையில் பாடுறோமே, ஒன்றுமே புரியாது. பாடுற பஜனை பாவனுக்கும் புரியாது, நமக்கும் புரியாது. அபங்கம் பாடுறான், நமக்கு ஒன்றே பெருமை, என்ன பாடுறானே புரியாது. பெருமாளை கூப்பிடுறதுக்கு மராட்டி பாட்டு தெரியுமா உங்களுக்கு? பெருமாளை வான்னு கூப்பிடுறதுக்கு டுமுக்க டுமுக்க பக டுமுக்க குஞ்ச மக சபல்ல சரண ஹரி ஆயே, ओ ओ चबल चरण हरि आये, मेरे प्राण लुभावन आये, नयन लुभावन आये. அர்த்தம் புரிஞ்சதா? என்ன டும்மு டும்முன்னு பண்ணு. அதுதான் தமிழ்நாட்டில் பிறக்கணும். எத்தனை வேணாலும் பாடுவோம். அவன் பாட மாட்டான், அவன் கொடுத்து வைக்காத. தமிழ் எப்போ பாடலையோ அவன் கொடுத்து வைக்கல. ஸ்ரீரங்கத்தில் 12 மாதம் உற்சவம். பெருமாளுக்கு தனியா நடக்கும், தாயாருக்கு தனியா நடக்கும். வாழ்ந்தா ஸ்ரீரங்கத்தில் வாழணும்னு சௌராஷ்டிரத்தில். ஸ்ரீரங்கத்தை காவேரியை பத்தி ஆதிசங்கரர் சொல்றார். 3 வேளை கங்கையில ஸ்நானம் பண்ணி அங்க இருக்கிற பகவானை சேவிச்ச புண்ணியம், 5 வேளை யமுனையில ஸ்நானம் பண்ணி வர புண்ணியம். திரிராத்திரம் து ஜாகினவி தீரே, பாஞ்சராத்திரம் து யாமுனே, காவேரி தீரே. ஸ்ரீரங்கத்தில் ஒருத்தன் ஒரு வேளை குளிச்சுட்டான்னா, எங்கன சேவிச்சுட்டான்னா, இனிமேலும் பண்ண போற பாவம் போகுமா. நீ பாவம் பண்ணலான்னு கேரண்டி தர பெருமாள் எங்க ரங்கனா. மாம் மரணாந்திகம் ஸ்ரீரங்கத்தில் தான். அவன் தான் கிருஷ்ணனா வரான். திருப்பானாழ்வார் 10 பாட்டு தான் பாடினார். எங்கனார பாடாம உள்ள போய் தான் பாடினார். கொண்டல் மன்னனை கோவலனாய் வெண்ண உண்ட வாயன், நீ எனக்கு வெண்ணெய் திருடி சாப்பிட்டேன்னு தெரியுது, இன்னும் வெண்ணெய் வாசனை வருதுன்னர். அந்த காலத்து வெண்ணெய் அவ்வளோ பியூரா இருந்திருக்கு. அது சொல்லணும் முடியும். ஸ்ரீரங்கத்துக்கு எதிர்கிற ஜீயபுரம், பங்குனி மாதம் நல்ல வெயில் அடிக்கிற நேரம். வெயில் பகல் பூரா வெயில் அடிக்கும், ராத்திரி பனி கொட்டும். அங்க ரெங்கன்னு ஒருத்தன் மாடு மேய்க்கிறான். அவன் அம்மா பாவம் மத்தியானம் உச்சிக்கு நல்ல தயிர் சாதமும் கீரையும் பண்ணி கொண்டு வந்தான் தம் பிள்ளைக்கு. அந்த குழந்தை மாடு மேய்க்கிறவன் மரத்தடியில தூங்கிட்டான். தம் பிள்ளைய கூப்பிடுறான், ஏ ரெங்கா. குழந்தை தூங்குறான். 2ஆம் தடவை கூப்பிட்டான், ஏ ரெங்கா. 3ஆம் தடவை கூப்பிட்டான், கே ரெங்கா. இவன் காதுல விழுந்துருச்சு. அவ தன் ரங்கனை கூப்பிட்டா, இந்த ரங்கன் போயிட்டான். அந்த ரங்கனா, அந்தரங்கம் அறிந்தவன். வாங்க தயிர்ஞ்சான் கீரை சாப்பிட்டான். சாப்பிட்டு மறைஞ்சுட்டார். இந்த பையன் பசிக்கிறது. அம்மா பாத்திரத்தை அலம்புறா, ஏம்மா எனக்கு சாதம் கொண்டு வரலையான்னு கேட்டான். அம்மா சொல்றா, இப்போ தானே உனக்கு கொடுத்தேன். இல்லைம்மா நான் சாப்பிட்டேன். இந்த மாடு மேய்க்கிற பையன் மாடுக்காக வச்சிருந்த பெரம்ப வங்கையிலேருந்து பிடுங்கி விட்டான். நம்மெல்லாம் யாதவாள் பொய் சொல்லக்கூடாது. நான் தான் இப்போ உனக்கு கொடுத்தேன். இல்லைம்மா நான் சாப்பிடலை. குழந்தையோட 2 கையும் பிடிச்சி ஓங்கிட்டா அடிக்கிறதுக்கு.
என் பிரபு ரெக்க பிரபு இந்த பையனோட ஹிருதயத்தில் தான் தயிர் சாதம் வாங்கி சாப்பிட்ட காட்சியை அவளுக்கு காமிச்சான். அவள் எவ்வளவு கொடுத்து வச்சிருக்க கதை. அதுதான் இன்னைக்கும் போறான், தயிர் சாதத்துக்காக போறான் ஜீயபுரத்து. இந்த ரங்கநாதன் தான் கிருஷ்ணனா வந்தான். கிருஷ்ணலீல தான் பாரதம். யசோதை கட்டி போட்டா. இன்னும் கொஞ்சம் அதே அளவுக்கு கயிறு வேண்டி இருந்தது. இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்து கட்டினான். அப்படியே நீளமா கட்டினான். அவன் கேட்டான், கட்டணுமான்னு கேட்டான். இத்தனை நேரமா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? இந்த முதல்ல எடுத்துட்டே ஒரு கயிறு, அதை எடுத்துக்கோங்க, அதை இப்ப கட்டுறா, கரெக்டா இருக்கு. கண்ணினும் சிறு தாம்பினால் கட்டுள்ள பண்ணிய பெருமாள் கட்டுப்பட்டு தான் தியாக பெருமன் கேட்டார். ஒரு இடைச்சி பால் அளக்கிறது மோர் அளக்கிறத தவிர தெரியாது. வானரம்லாம் சமுத்திரம் தாண்டித்து எல்லாம் உன்னோட கிருபதானே ராமாந்தர். கபிவாரிதி தாட்டுண்ணா கலிக்கி ரோட கட்டுண்ணா அபராபத்தி எந்தோ. அபரிமிதமான நீங்கள் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சொல்லித்தரணும். நம்ம படிக்கிற படிப்பு எல்லாரும் என்ன நினைச்சுடுறா, தாம் படிக்கிற படிப்புனால பெரிய உத்தியோகம். இந்த படிப்பு வந்ததே அவன் கிருபை தானே. சொல்லு சார். பி படிச்சாங்கிறான், படிச்சா பொண்ணுங்கிறான், ஊன்னு அழறா. என்னாச்சு மாமி? இந்த ஸ்பைனல் கார்டு அஃபெக்ட் ஆகிடுது குழந்தைக்கு, நடக்கவே முடியலை. பார்த்து சொல்லுவோம். அதில் எவ்வளோ படித்தா என்ன? பெரியவள்லாம் ஏன் ஆசீர்வாதம் பண்ணா? க்ஷேமமாக இருக்கணும், சகல செல்வம் பெற்று நோயற்ற வாழ்வாக இருக்கணும். நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம்னு ஒரு வரியில் எழுதி வச்சுட்டான். இன்னைக்கு அது எவ்வளோ பொருந்தி இருக்கு பாரு. யாருக்காவது சுகர் இல்லைன்னு சொன்னான்னா உடனே ஸ்வீட் ஸ்டாலில் 1 கிலோ வாங்கி அவன்கிட்ட கொடுக்கணும். ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு அடுத்த ஜென்மாலையாவது சுகர் இல்லாமல் இருக்கு. பார், எல்லா வசதியும் கொடுத்தான். இதில் வேடிக்கை, நமக்கு டாக்டருக்கு சம்பந்தமே கிடையாது. நம்ம பாட்டுக்கு படிச்சு விட்டு சம்பாதிச்சோம். அவருக்கு நமக்கு ஏதாவது சம்பந்தமா, கோத்திர தாயாதியா ஏதாவது உண்டு? ஒரு சனியனும் கிடையாது. கையை பிடிச்சு இனிமே நீ முக்க நீ சாப்பிடக்கூடாது, முத்தமிழ் கேட்கலாம், இட்லி 2 சாப்பிடு, கீரை, கேப்பக்கூழ், இந்த ஆடுக்கு போடுறது, குதிரைக்கு போடுறது. எனக்கு மெட்ராஸில் கோயம்பேட்டில் எனக்கு பக்தன் தெரியுமா, தொண்டன், மாம்பழ வியாபாரி, டப்பா நிறைய கொண்டு வைப்பான், சேவிப்பான். ஸ்வீகரிச்சுக்கணும். நீ என்ன கொலை பண்ற அப்படின்னு எனக்கு அது நைவேத்தியம் தான். என்ன தேடின்னா எல்லாரும் மாம்பழம், ஆப்பிள்லாம், வாழைப்பழம்லாம் கொண்டுறான். அவனை கொண்டாதையும் சொல்ல முடியுமா? சொல்லு. சமயக்காரன் இட்லி பஞ்சு மாதிரி 10 சாப்பிட்றான். அவனுக்கு போகம் இருக்கு, காரணம் இவ்வளவு நீளம் இருக்கு. டாக்டர் என்ன சொல்றான்? காலையில் 5 கிலோமீட்டர், சாயந்தரம் 5 கிலோமீட்டர். என்னடா ஆம்பளைய முன்னாடி 2 பேரும் காத்தால ஓடுறான். அரை டிராயரை போட்டுக்கிறான், அவன் பீரோ ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிறான். பீரோ ட்ரெஸ்னா புரியுங்க, என் மாந்திரம் பாவம். 2 பேரும் ஓடுறான். அவன் ஜமைக்காரன், நான் மார்க்கெட்டில் போய் காய் வாங்கிறதுக்கு கார் எடுத்துன்னு போகிறேங்க. அவன் கொடுத்து வச்சவன். இந்த குளித்தலையிலேருந்து அவல் விற்க வருவா, நடந்தே வரா எங்கள் மணச்சனூருக்கு. 35 கிலோமீட்டர் தெரியுமா? இந்த அம்மா வந்து கேட்குறான், என்ன சாமி உங்கள் ஐயருட்டு அம்மாலாம் இந்த குளித்தலை பாலத்தில் இப்படி கையாட்டுறா, அப்படி இப்படி ஓடுற, இப்படி ஓடுற, என்ன வாக்கிங் ஜாக்கிங்?
இதுக்கு சாமி சுகர்னா என்ன சாமிங்கிறாங்க. உனக்கு வராது, நீ 35 கிலோமீட்டர் நடக்க. ஸ்ரீரங்கத்தில் நான் சொல்றது, நாங்களாம் சின்ன பையனா இருந்தபோது ஒரு மாமிக்கு உடம்பு முடியலன்னு டாக்டர்கிட்ட கூட்டின்னு போனான். அவன் பெரிய மிஷின் வச்சிருந்தான். இப்படி தள்ளு இப்படி தள்ளு இப்படி யார கன்சல்டிங் ஃபீஸ் 500 ரூபான்னு. எந்தக்கிட்ட 500? மாமியை பார்த்தாரு, என்னடி அவன் சொல்லிவிட்டா பிரிச்சா இப்படி ஆட்டுங்கிறான். அம்மியில் அரைச்சிருந்தா இந்த பிரச்சனை வந்திருக்க முடியும். இதுக்கு இவ்வளவு சொல்றேன். கொண்டல் வண்ணனை கோபாலனாய் வெண்ண உண்டவாயன். அந்த பெருமாளே வீடு விடா வெண்ணையை இந்த பாலையை திருடி குடிச்சதுனால தான் கிருஷ்ணனா நடந்து போனார் தூது. சுகர் ஏறெடுத்தோ என்னமோ. உனக்கு வாக்கிங் சிஸ்டம் கொண்டு வந்ததே ராமனும் கிருஷ்ணனும் தான். ஸ்ரீரங்கத்துல 12 மாதம் உற்சவம். பெருமாளுக்கு தனியா நடக்கும், தாயாருக்கு தனியா நடக்கும். எங்க தாயார் படிதாண்டா பத்தினி, தெரிஞ்சுக்கோ. தாயாரை சேவிச்சுட்டு நீ பெருமாளை சேவிக்காம கூட வரலாம். பெருமாளை சேவிச்சுட்டு தாயாரை பார்க்காம போகக்கூடாது. நாங்கள்லாம் ஸ்ரீரங்கத்திலே வளர்ந்தவன். சனி ஞாயிறு 4 வேளையும் போவோம். தாயார்கிட்ட போய் மஞ்சள் வச்சுட்டா ஸ்கூலுக்கே போவோம், காலேஜுக்கு போவோம். தெரியுமா உங்களுக்கு? இந்த ரெங்கனான இப்படி வேரோட பிடிங்கணும் சொல்லுங்க, தெரிஞ்சுக்கோ. 12 ஸ்ரீரங்கத்தில் இந்த சித்திரை மாதத்தில் கார்த்தால வெள்ளி குதிரை 7:30 பெருமாள் கீழே வீதியில் தியாக பெருமா வந்துட்டார். முகம் தெரியல, கூட்டம் ஓரமா நின்று பாடினார். तेजिने की समस्त राजूटी का मूल पूजंची राजू बेटल जूतामु रारे कस्तूरी रंग. என் பெருமாள் குதிரையில வரா காண வாருங்கோன்னு கூப்பிட்டார். பெருமாள் முகம் திரும்பிடுத்து. தியாக பெருமை இருக்கிற இடத்துல பக்தருக்கு ஆவேசம் வந்து கூட்டின்னு வந்தார். தியாக பிரம்மத்துக்கு காட்சி. கங்கையில் புனிதமாய காவிரியினர் ஆழ்வார். கங்கையோட ஒஸ்தினர். கங்கைக்காவது ஒரு தடவை தான் பெருமாள் திருவடிப்பட்டதான். காவேரிக்கு தினம் படுறது. காவேரி ஜலம் கலங்கிதான் வரும். தெரியுமா உங்களுக்கு? தாமிரபரணி திருநெல்வேலியில் போய் பாரு, தெளிஞ்சு ஓடும். செயின் விழுந்தா எடுத்துடலாம். இங்க மனுஷன் விழுந்தாலே கல்லணைக்கு தான் போகணும். ஆமா, அப்புறம் சாத்திரிகளை கூட்டின்னு போகணும். மந்திரம் சொல்ல. ஏன் கலங்கி வர காவேரி? ரெங்கநாதன் வந்து காவேரிக்கு மாப்பிள்ளை. சமுத்திரத்துல தான் பொண்ணு எடுத்தவர். தெரியுமா உங்களுக்கு? நதியெல்லாம் அவருக்கு மாமியார். இந்த பொம்மநட்டி இருக்காளே, தம் பொண்ணாத்துக்கு போற போது மாப்பிள்ளைக்கு பிடிச்ச பட்சணமா பண்ணிட்டு போவான். இருக்கும். ஏன் தெரியுமோ? நம்ம சமத்தையும் காப்பாத்தின்னு இருக்கானேன்னு. அதனால முத்து குவியலோட வராளாம். இதெல்லாம் பெரிய வச்சாம்பிள்ள வியாக்கியானம். நான் ஏதோ உளறேன்னு நினைக்காத. முத்து குவியலோட வரா, கலங்கி வரா. ரெங்கநாதனுக்கு மாலையா வரா. அங்கேயே பிரிஞ்சுடுறா. காவேரிக்கு உள்ளடமா ரெங்கநாதனுக்கு மாலையா வரா. ரெங்கநாதன் திருவடி தினம் படுறதுனால்தான் அவ பரிசுத்தமான. இவ்வளவு ஒஸ்தியா இருக்கிறதுனால தான் அது வரமாட்டேங்கிறது கர்நாடகால இருந்து. நீங்க எல்லாரும் தினம் ஆழிமழை கண்ணை பாடணும் ஆத்துல. அப்பதான் அங்க மழை பெஞ்சு மேட்டூருக்கு வரும் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் நான். அதுதான் நடக்கிறது. ஆமா, ஆண்டவனை நம்பு, ஆடுறவனை நம்பாதே. ஆமா, அவன் தான் விடுவான். ஸ்ரீரங்கத்துக்கு அப்புறம் கலங்கி போறா. ஏன்னு கேட்டா ரெங்கநாதனை பிரிஞ்சுட்டோமேங்கிற துக்கமா கலங்கி போற. கங்கையில் புனிதமாய காவிரி. இங்க ஒருவேளை ஸ்நானம் பண்ணா போறோம். நான் சும்மா காசி போனது இல்லையேன்னு போன வருஷம் போனேன். சொல்லிட்டேன் ஆத்திக்கார், ஒரு தடவை தான். காவேரியில் வேணா எத்தனை தடவை வேணாலும் குளிக்கலான்னு சொல்லு வரேன். கங்கையை விட ஒஸ்தி. ஸ்ரீரங்கத்தில் என்னன்னா எல்லா திவ்ய தேசத்து பெருமாள் கோயிலும் போய் பாருங்க, 8 மணிக்கு நடை அடைச்சிருவான். ஏன்னா அந்த பெருமாள் பூரா ராத்திரி 9 மணிக்கு இங்க வரா.
மங்களாசாசனம் பண்ணிக்க ரங்கநாதர். புரிஞ்சதா உங்களுக்கு? நல்ல ஸ்ரீரங்கத்தில் ஒருத்தன் வசிக்கிறான், ஜென்மாந்திரத்தில் கொடுத்து வைக்கணும். பங்குனி உத்திரத்தன்னைக்கு தான் எங்கள் பெருமாள் தாயார் ஒன்றா இருப்பா. ரொம்ப பேர் பெருமாளுக்கு விசேஷமான ஒருத்தன் கேட்குறான். பங்குனி உத்திரத்தன்னைக்கு தான் நம்ம வணங்குற எல்லா தெய்வத்தோட கல்யாணமும், பார்வதி கல்யாணம், சீதா கல்யாணம், ராதா கல்யாணம், வள்ளி கல்யாணம், ருக்மிணி கல்யாணம், எல்லா மேரேஜும் பங்குனி உத்திரம்தான். புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? நம்ம வணங்குற எல்லா தெய்வமும் லவ் மேரேஜ் தான். அதனால காதலர் தினம் வந்து பங்குனி உத்திரம்தான். அதனால நீங்கள் பங்குனி உத்திரத்தன்னைக்கு ஆத்துக்காரரோட போயிட்டு வா. கோயில் இருக்கு, சும்மா இந்த டான்ஸ் ஆடெல்லாம் போகக்கூடாது. திவ்யநாமத்துக்கு வா டான்ஸ் ஆடுறது. இங்கெல்லாமோ போய் ஆடுறா. திவ்யநாமத்தில் வந்து ஆடலாம் முடியும், இங்கே வரும்போது சும்மா உட்காந்துருக்கு. திவ்யநாமத்துக்கே வருது இல்லை, அஷ்டபதிக்கு வருது இல்லை. அஷ்டபதி பாடு, அதில் ஒன்றாவது பாடு. சங்கீதம் வருதோ இல்லையோ தினம் ஒன்று பாடு. அஷ்டபதி பாடினா தான் ராதாபதி, சீதாபதி, உமாபதி, வள்ளிபதி எல்லா பதியோட கிருபையும் கிடைக்கும். கஷ்டபதி போகும். அஷ்டபதி பாடினா தான் நமக்கு ஹோமியோபதி அலோபதிலாம் வேண்டாம். தெரிஞ்சுக்கோ. 19வது அஷ்டபதி பாடு, வியாதி போயிடும். ஆமாம், உன் உடம்புலேயே இருக்காது, அனுபவத்தில் சொல்லு. பாடு. எல்லாம் உருவானது ஸ்ரீரங்கம் தான். கம்பராமாயணம் இங்கே தான் அரங்கேற்றம், வில்லி பாரதமும் இங்கே தான் அரங்கேற்றம், எல்லாம் இங்கே தான் உருவானது. தெரிஞ்சுக்கோ. ஆமாம், வேற எங்கேயும் இல்லை, இந்த இடத்துல தான். ரங்கநாதன் தான். ஆதிசங்கரர், ராமானுஜர், மத்வாச்சாரியார் கன்னடத்தில் சொல்லுவா, கண்கள் இல்லத்தை யாத்தகோ காவேரி ரங்கன நோடு பேக்கும். கண்ணு படைச்சதோட பெருமை என்ன? ரங்கநாதனை சேவிக்கணும். அரங்கனை சேவித்த கண்கள் மற்றொன்றினை காணாவே. நீ எத்தனை பெருமாளை சேவி, பள்ளி கொண்ட பெருமாளுக்கு ஈடு கிடையாது. எத்தனை கோவிலுக்கு போ, இங்க ரங்கநாதனுக்கு ஈடு கிடையவே கிடையாது. எத்தனை க்ஷேத்திரம் போகலாம். நான் என்ன பண்ணட்டும், என்னோட பொழப்பு மெட்ராஸுக்கு போனேன், அங்கேருந்து கதறி அழுது ரங்கநாதன். ஆமாம், ரயில்வே ஸ்டேஷனில் விழுந்து புரண்டு அழுதுட்டு ட்ரெயினில் உட்காந்து, எங்க பிரபு நான் ஊரூரா சொல்றதுக்கு தான் போறேன். இந்த பாழா போற கேபிள் கனெக்ஷன் வந்து ராமாயணம் பாரதம் நடக்கிறதெல்லாம் நின்று போச்சு. தெரிஞ்சுக்கோ. இப்போ எந்த ஊர்லேயும் ஸ்ரீராமநவமிக்கு, ராமாயணம், கோகுலாஷ்டமிக்கு ஒன்றையும் கிடையாது. எங்கே நடக்கிறதா? எங்கே பார்க்குறேன்னு சொல்லுங்க. நீங்கள் எங்கே நடக்கிறது? ஏதோ ஒன்று ரெண்டு இடத்துல நடக்கிறது. அதுவும் எங்களை மாதிரி வயசாகி சொல்கிறவாளுக்கு தான் நடக்கிறது. யங்ஸ்டர்ஸ் அடுத்த ஜெனரேஷன் 10 நாள் 15 நாள் சொல்கிறதுக்கெல்லாம் ஆளே கிடையாது. படிக்கலையே. என்ன தினமலர்ஜி படிக்கலையே, ஸ்டஃப் வேணுமே, படிக்கலை. சும்மா 2 நாள் சனி ஞாயிறு சொல்லிட்டு போகிறா. என்ன சொல்கிறான்னே தெரியல. கம்பன் படிக்கலை, வில்லி, ஆழ்வார் எவ்வளோ படிக்கணும். ஒரு உபன்யாசம் பண்ணணும்னா கல்வி கரையில் கற்பவர் நாள் செல். நீங்கள் நம்பவே மாட்டேன். நான் பொது கொடுத்தனும் 1 மாதம் நிகழ்ச்சியே இல்லை. 93 நிகழ்ச்சி இல்லாமல் அப்போத்தான் இருந்தேன். குழந்தை பிறந்துடுத்து, எனக்கு பொண்ணு. ஆதிகாரிகிட்ட சொன்னேன், ரங்கநாதன் போய் சேவிப்போம். எனக்கு ரங்கநாதன் மேல கோபம், மகா கோபம். ஆதிகாரி பொண்ணோட கை குழந்தையோட போய் நிற்கிறேன். வட்டுற தெரியும். இந்த கம்பை எடுத்துட்டு என்ன உள்ள வர சொன்னார். சேவியும் ரங்கநாதனை ஊரூரா சொல்றீர். நிறுத்தி விட்டார். 10 நிமிஷம் நின்னேன். ரங்கநாதனை வெச்சேன், திட்டினேன். தெரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்கள்லாம் இந்த ஸ்லோகன் கேட்டிருக்கோ என்னவோ தெரியல. கடவுள் இல்லை சொல்றவா சொல்லுவா தெரியுமா உங்களுக்கு? என்ன சொல்லுவா? ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதனையும்
சிதம்பரம் நடராஜாவையும் என்று பீரங்கி வைத்து பிளக்கும் நாளோ அந்நாளே பொன்னாள். ரங்கநாதன் நான் சொன்னேன், தீக்காக்காரன் வைக்க மாட்டான், உனக்கு உண்டு, நான் தான் வைக்க. நீ அயோக்கிய கல்பரட், அழுதேன். இந்து மதத்தை பாழ் பண்ணிட்டே இந்த கேபிள் கனெக்ஷனை கொடுத்து பாவி திரௌபதியை ரட்சிச்சு என்று ஊரா சொல்றேன். நீங்க உனக்கு சமம் நடக்கிறது, நீ உருப்பிடுவியான்னு கேட்டேன் என்ற கலாதரன். கோபித்தேன், பேசியேன். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சாந்தமானே, மன்னிச்சுக்கோ பிரபு, என் சங்கடம் உன்னை மீது. எந்த கேபிள் கனெக்ஷன் வந்து பாழா போச்சுன்னு நினைச்சேனோ அந்த விஜய் டிவியில மாசம் 15 நாள் ராமாயணம் பாரதம் உபன்யாசம் பண்ணி எனக்கு உலக புகழ் அந்த ரங்கநாதன். அடுத்த நாளே ஓடி வந்தேன், நீ இருக்க பிரபு, அவனை நம்பினவர் ஒரு நாளும் வீண் போக மாட்டான். வந்தார், ராமனா வந்தார், கிருஷ்ணனா வந்தார், கொடுத்து வச்சிருக்க. மாசத்துல ஒரு நாளாவது போய் ரங்கநாதனை சேவை. அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு வஸ்திரம் அனுப்புறார், சமயபுரம் மாரியம்மனுக்கு அனுப்புறார். ரங்கநாதத்தை கத்துக்கோங்க சகோதரி, வஸ்திரம் அனுப்புறார் பெருமாள். ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கிற ரங்கநாதனுக்கே ஆபத்து வந்தது. வேற மதத்துக்காரா படையெடுப்புல அவனை ஒழிய வச்சிருந்தான். ஒரு டூப்ளிகேட் ரங்கநாதரை பண்ணி வச்சேன். திருப்பி ஒரிஜினலை கொண்டு வந்து வைக்கிறப்போ பிரச்சனை வந்துருச்சு. இல்லை யார் ஒரிஜினல்? உடனே ஈரங்கொல்லிய கூப்பிட்டு கேட்டா தெரியும். ஈரங்கொல்லின்னா தெரியுமா? செலவ தொழிலாளி. சுத்த தமிழ்ல பேசுங்கிறான் எல்லாம். செலவு தொழிலாளியை கூப்பிட்டான். அவன் சொன்னா 3 நாள் திருமஞ்சனம் 2 பேருக்கும் பண்ணி 3 வஸ்திரம் கட்டி எனக்கு கொடுங்க, நான் செலவு பண்ற போது தெரிஞ்சிடும். செலவு பண்ற போது வாசனையில கண்டுபிடிச்சு இப்ப இருக்காரு இவர் தான் ஒரிஜினல்னு சொன்னான். ரங்கநாதர் அன்னைக்கு தான் சொப்பனத்துல போறார் அவன்கிட்ட. என்ன நீ சரியா கணிச்சு சொன்ன, உனக்கு இல்லை, உனக்கு மட்டும் இல்லை, அன்னைக்கு கம்சன் காலத்தில் இருந்த யாதவாளுக்கெல்லாம் உன் செலவ தொழிலாளி செலவை பண்ணி தரமாட்டேன்னு சொல்லி நரகத்தில் இருக்கா, அவளுக்கும் மோட்சத்தை கொடுத்தேன் நான். பெருமாள் ரங்கநாதன் அவனை பார்த்தாச்சுன்னா நமக்கு மட்டும் புண்ணியம் இல்லை, நம் முன்னோர்களுக்கு. நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. நான் சேகர்ஜிகிட்ட சொன்னேன், இப்போ இங்க பாரதம் நடக்கிறது, ராமாயணம் நடக்கிறதுன்னா 4 திசையிலையும் 200 கிலோமீட்டருக்கு துர்மரணம் அடைஞ்சவாளுக்கெல்லாம் நற்கதி. அதை விட உங்க முன்னோர்கள் யாரெல்லாம் துர்மரணம் அடைஞ்சாலோ அகாலத்துல போனாலோ அவளுக்கெல்லாம் நீங்க பாரதம் கேட்கறதுனால நற்கதி. ஏன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதனால தான் இப்ப சொல்றேன். இந்த கட்டத்துல பரீட்சை சக்கரவர்த்தி 7 நாள் பாகவதம் கேட்டார். தன் உயிரை காப்பாத்திக்க சமுத்திரத்துல வீடு கட்டினார். அங்க வந்து தட்சகன் கொட்டிட்டான். அவன் புள்ள பரீட்சித்து புள்ள ஜனமேஜயன் தங்க அப்பாவை கொன்ன தட்சகனை கொள்வேன்னு சர்ப்ப யாகம் பண்ணான். எல்லா பாம்பும் பொத்து பொத்துன்னு விழுந்தது. அந்த பாம்பு இந்திரன் சீட்டை கட்டி நிறுத்து. அப்பதான் ரிஷிகள்லாம் வந்தா, உங்க அப்பா நற்கதி பெறத்துக்கு இப்படி பண்ணாதே, மகாபாரதம் கேளுன்னர். வைசம்பாயனருங்கிற ரிஷி ஜனமேஜயனுக்கு பாரதம் சொன்னார். அதனால தான் பரீட்சித்துக்கு நற்கதி. அதனால நீங்க இப்ப பாரதம் கேட்கறீங்கன்னா உங்க முன்னோர்களுக்கு ஏதாவது பாபத்தை செஞ்சுட்டு போயிருப்பா நரகத்துக்குன்னா, நீ இப்ப பாரதம் கேட்கறதுனால அவளுக்கு சொர்க்கம் நற்கதி, அடுத்த ஜென்மா நல்ல ஜென்மா எடுப்பான். புரிஞ்சுக்கோங்க. ஆமா, அதுதான் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும்.
ராமா 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 என்று நாமம் சொல்லி பாடணும். ராமா 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 என்று நாமம் சொல்லி பாடணும். நாமம் சொல்ல வாராவிட்டால் நல்லவரோடு சேரணும். கேட்டா நல்லவன் எப்படி தெரியும்னா நாம சொன்னா தெரியும். புரியுறதோ? கிருஷ்ணா 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 என்று பஜனை செய்து பாடணும். பஜனை செய்ய வாராவிட்டால் பக்தரோடு சேரணும். விட்டல் 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 என்று கையை தட்டி பாடணும். விட்டல் 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 என்று கையை தட்டி பாடணும். கையை தட்ட வாராவிட்டால் கோஷ்டியோடு சேரணும். எண்ணி எண்ணி பார்க்கணும், ஏகாந்தமாயிருக்கணும். ராமா 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 என்று எண்ணி எண்ணி பார்க்கணும். ஏகாந்தமாயிருக்கணும். என்றும் அவன் சொரூபத்தில் ஈடுபட்டு இருக்கணும். ராமா 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 என்று நாமம் சொல்லி பாடணும். நாமம் சொல்ல வாராவிட்டால் நல்லவரோடு சேரணும். ஜானகீகாந்த ஸ்மரணே சதா சர்வத்ர கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனம். நம்ம முன்னோர்கள் நமக்கு அங்கே அப்படியே வச்சுக்குவோம். அப்புறம் நம்ம முன்னோர்கள் நமக்கு நல்லது பண்ணியிருக்கா. எல்லா க்ஷேத்திரங்களும் போய் பாடி எல்லா க்ஷேத்திரங்களையும் அதுக்கு ஒரு சாநித்தியத்தை கொடுத்து நமக்கு பாருங்க, கோவில்களை கட்டி கோயில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம். நம்மளை தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற க்ஷேத்திரங்களை பார்க்கறதுக்கே ஆயுசு பத்தாது. ஆமா, முதல்ல திருச்சியில் இருக்கிறத சுத்தி பாரு, அப்புறமா பாக்கி ஊரை பார்த்து. ஆமா, இப்போ கூட நான் ஆதிகாரிட்ட சொன்னேன், எல்லா க்ஷேத்திரமும் பார்த்தா சரி, கிராமங்களில் போய் பார்க்காத ஊரை கோயிலெலாம் பார்ப்போம். திருச்சிக்கு வந்திருக்கோம். இங்கே 10 நாள் முடிச்சுட்டு சிகேவி அப்பார்ட்மெண்ட்டில் எழுதினா சொல்கிறேன். அப்புறம் எங்கள் மணச்சனூர்லேயே சொல்கிறேன் 11 நாள். இந்த மாதம் பூரா இங்கே தான் இருக்கேன் திருச்சியில். ரொம்ப நாள் ஆச்சு. இங்கேருந்து மதுரை போகிறார், மதுராபுரி, தென் மதுரான்னு பேர், மீனாட்சி. அங்கேயும் இதே மாதிரி எல்லா திவ்ய தேசமும் இருக்கு. இங்கே இருக்க ரங்கநாதர், திருவானக்காவல், உறையூர், தாய்மானவர், திருச்சிராப்பள்ளி என்னலும் தீவினை நடக்கும் நடக்கும் என்ன ரப்பர் தேவாரத்தில். இந்த பாண்டியராஜா முட்டா பைய அவன் மதுரையை விட்டு வரல போல இருக்கு. பெண்களுக்கு இயற்கையிலேயே கூந்தல்ல மனம் உண்டான முட்டாள் கேட்டான். திருச்சிக்கு வந்து கும்பிட்டு இருந்தான்னா கேட்டிருக்க மாட்டான். திருச்சியில் இருக்கிற பார்வதி பேர் சுகந்த குந்தலாம்பாள், மட்டுவார் குழலம்மை. இயற்கையிலேயே அவளுக்கு கூந்தல்ல மனம் உண்டு. மக்கு இந்த நக்கீருன்னா உண்டு. மதுரையில தமிழை வளர்த்தேங்கிறான். என்னத்த தமிழை வளர்த்தாங்க, சமத்து பத்தாம. பார்வதி அழகான வாசனை உள்ள கூந்தலை உடையவள், சுகந்தம். வயலூர் இருக்கு, எல்லா க்ஷேத்திரமும் இருக்கு. இதே மாதிரி மதுரையில ஹாலாசிய க்ஷேத்திரம்னு பேரு. அங்கதான் சிவனை எப்படி பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கா, சிவனை எப்படி கிருப பண்ணுங்கிறான்னா, விஷம் குடிச்ச போது விஷத்தை குடிச்சு பக்தாளை காப்பாத்தினியே, அது மாதிரி இங்க ரிஷிங்கிறான். ஸ்தல புராணத்தோட அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கோங்க. எல்லா ஊர்லயும் அந்த அங்க வந்து
முன்னால் திருமோகூர்னு பேர், பெருமாள் மோகனாவதாரம் எடுத்த ஸ்தலம். அங்கே தான் அமிர்தத்துக்கு மோகனாவதாரம் எடுத்தார். புரிஞ்சதா உங்களுக்கு? அதான் ஹாலாசிய கஷேத்திரம், ஆலகால சுந்தரம். தமிழ் ஆலவாயான்கிறாள், திரு ஆலவாயான் திருநீரேன்னு. நாளைக்கு பார்க்க போறோம் திரௌபதி விருத்தாந்தம். எந்த பக்தனுமே நவக்கிரகத்தை ஒத்துக்கல, ஆனா நவக்கிரகத்தை வச்சுதான் ஆட்டி படைக்கிறான் நம்மளை. சைவனும் ஒத்துக்கல, வைஷ்ணவனும் ஒத்துக்கல, முருக பக்தனும் ஒத்துக்கல நவக்கிரகத்தை. ஆமா, சைவன் எங்க ஒத்துனா? நீங்கள்லாம் விவரம் தெரியாம சிவன் சந்நிதியில பாடாம நவக்கிரக சந்நிதியில எழுதி வச்சிருக்காங்க. சிவன் கோவில்ல மக்கு பசங்க பேயிரு தோழி பொங்கல், ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் நம்மளை ஒன்றும் பண்ணாதுன்னு சிவன்ட்டனா சொல்லணும். முருகன்ட்ட சொல்றார் அருணகிரினார், நாளின் செய்யும் வினைதான் என் செய்யும் என்னை நாடி வந்த கோள். பாரதம் கேட்கறதே இந்த நவக்கிரக தோஷத்துக்கு. தெரிஞ்சுக்கோங்க, 7 சனி பிடிச்சவா, 8 சனி பிடிச்சவா, தினம் வா. ஆமா, யாருக்கெல்லாம் உங்க நம்ம திருச்சியில பிடிச்சிருக்கோ ஃபோன் பண்ணி வர சொல்லு. சனி பிடிச்சவாள்லாம், சனியனேன்னு கூப்பிட்டுறது, சனி பிடிச்சவாள்லாம் வான்னு கூப்பிடு. நான் இன்னைக்கு நலச்சரித்திரம் போட்டிருக்கேன், அதுக்கு தான். திரௌபதி கதை அதுக்கு தான். ஆமாம், எல்லாரும் எதுக்கு பயப்படுறான்னா நவக்கிரகத்துக்கு பயப்படுறான். சிவனுக்கு பயப்படல, பெருமாளுக்கு பயப்படல. நாங்கள் ஜோசியம் கேட்டால் என்ன சொல்ல போகிறோம்? குலதெய்வத்தை கும்பிடு, சிவன் கோயிலுக்கு போ, பெருமாள் கோயிலுக்கு போ, அனுமார் கோயிலுக்கு போய் தான் சொல்ல போகிறோம். யாராவது நான் நிவர்த்தி பண்ணுறேன்னு சொல்ல முடியுமா? ஒத்துரும் பண்ண முடியாது. சும்மா எல்லாரும் அண்டை புழுகு தான் புழுகுவோம். நான் இப்படி பார்ப்பேன், ஒரு 2 நிமிஷம் தான் அனலைஸ் பண்ணி சொல்லுவேன். ஒருத்தர் வந்தார், என்ன அங்கே போனால் அவர் 1 மணி நேரம் சொல்கிறாரு, அவர்கிட்டயே போ, என் பிராண்ட் ஏன் வாங்குறேன். 2 நிமிஷத்துக்கு மேலே என்ன ரீடிங் இருக்குது ஜாதகத்தில் சொல்லு. நீ எத்தனை கட்டத்தை பார்த்தாலும் சரி பகவானைத்தான் தொழணும். ஆமாம், ரவிச்சந்திர புத நீனே, ராகு கேதுவு நீனே, கவி குரு சனியும் மங்களனு நீனே, சகல கிரக பல நீனே. நாளைக்கு பார்க்க போறோம். 5 பேருக்கு மாலை இட்ட திரௌபதி, 5 பேரும் வேடிக்கை பார்த்தான், யாரும் காப்பாத்தல. ராத்திரி பூரா யோசனை பண்ணிட்டு வா, பெருமாள் காப்பாத்துறது சபைக்கு வரவில்லை. ஏன் வரவில்லை? சபைக்கு வராமல் எப்படி புடவை வந்தது? அதுதான் நாளை சப்ஜெக்ட். ராத்திரி பூரா யோசனை பண்ணிட்டு வா. சபைக்கு வரலை பெருமாள், ஏன் வரலை? அவள் வைஷ்டா ஸ்திரீ பார்க்கப்படாதுன்னு வரலையா? இல்லை ஏன் வரலை? வராம எப்படி புடவை வந்தது? ஆம், அதற்கு விடை நாளை தான், இன்னைக்கு இல்லை. மதுரையில மீனாட்சி, அது மதுரை இந்த கூடல் பெருமாள்னு இருப்பார், அவருக்காக தான் அந்த ஊரை கூடல் மாநகர்னு. பெரியாழ்வார் கூப்பிட்டார், பரமாத்மா தெரியலன்னு பறந்து வந்தார். பல்லாண்டு அங்கதான் பாடினார். ஆமா, பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி 100,000 அங்கதான் பாடினார் பெருமாளுக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் மீனாட்சி பிரசித்தமான பெருமாள் சகோதரி. அவரும் சரி தங்கச்சி தானே. பெருமாளை கொண்டாடுவான் தமிழ்நாட்டில், அம்பாளை கொண்டாடுவான், முருகனை கொண்டாடுவான், சிவனை கொண்டாட மாட்டான், சும்மா உப்புக்கு தான் கொண்டாடுவான். நம்ம மாத்திரையும் தானே பண்ணுறோம். சகோதரியை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துன்னு வச்சுக்கோ, சகோதரி குழந்தைய கொண்டாடுவோம், சகோதரியை கொண்டாடுவோம், மாப்பிள்ளையை சும்மா ஒப்புக்கு. நம்ம அதில் ஃபங்க்ஷன்னு சகோதரி வரா, குழந்தை வரா, மாப்பிள்ளை வரலன்னு வச்சுக்கோ, ஒப்புக்கு கேட்போம். எப்படி மாப்பிள்ளை வரல? அவர் வரல 2 நாளா, அவன் கிடக்க நீ வந்து நான் சொல்லலை. மண்ணளந்தான் தங்கை உமை மைந்தன் பிடிச்சிருக்கோ? ஆத்திச்சூடி கொன்றை வேந்தன். இந்த சனியெல்லாம் இப்போ இல்லை போல இருக்கு. நல்லதெல்லாம் வைக்க மாட்டான். குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடு. மீனாட்சி மீன் போன்ற கண் இல்ல, மீன் இருக்கே, முட்டை போட்டவொடனே இப்படி திரும்பி பார்க்கும், குஞ்சு ஓடு உடஞ்சி குஞ்சு வந்து, அது மாதிரி நம்மளை ரட்சிப்பலாம். புரியுது? மதுரா புரி வீட்டில்
நிலையே மணிவலையே மதுரம் பூச்சி. அவளுக்கு பேர் மாதங்கின்னு பேர், சியாமளைன்னு பேர், மதுரையில் மரகதவல்லின்னு பேர். நீ என்னதான் மீனாட்சி காமாட்சின்னு கூப்பிட்டாலும் எங்க தாயார் திரும்பி பார்க்க மாட்டேன். பத்மநாப சகோதரி சங்கரி, பெருமாள் சகோதரின்னா தான் அப்படி மண்டையாட்டணும். புரியல உங்களுக்கு? இங்க லால்குடியில ஸ்ரீமதினு பேர், அம்பாள் பேர். தியாகபிரம்மன் சொல்ற, இன்ன அண்ணனுக்கு பாத்ருடை, அம்பாளை பார்த்து சொல்றார், உங்க அண்ணா ராமனுக்கு பிரியமானவன். அப்பதான் அம்பாள் ஓகே டன் அப்படி புரிஞ்சுதா? ஆமா, அதான் அங்க சொல்றா. மீனாட்சி 64 திருவிளையாடல் நடந்தது. அந்த பாண்டியராஜா ஆள்ற போது ஏதாவது பிரச்சனையா தீர்ப்பு வந்ததுன்னா, தீர்ப்பு கொடுக்குற மாதிரி இருந்தா மீனாட்சியை தான் போய் கேட்பான். என்ன பண்றது மீனாட்சி? ஒர்க்கை பாண்டியனும் தான் ஆட்சி பண்ணான். அவன் ராத்திரி மாறு வேஷத்துல வருவான், மக்கள்லாம் சௌக்கியமா இருக்காளான்னு பார்க்கறதுக்கு. ஒரு நாளைக்கு மாறு வேஷத்துல போறான்னு ஒருத்தராத்து வாசல்ல உள்ளுக்குள்ள கான்வர்சேஷன் ஆம்படையான் பொண்டாட்டிக்கு, நான் காசிக்கு போயிட்டு வரேன்னா அவ சொன்னான், நான் தனியா இருக்கணுமே, இப்படி காசிக்கு போறேங்கிறேன்னா நம்ம பாண்டியன் ஆட்சியில ஒரு கவலையும் வராதுன்னு சொல்றான். அது அவன் காதல விழுந்தது. ராத்திரி தினமும் மாறு வேஷத்துல வந்து திண்ணையில தூங்குவான், பொழுது முடிஞ்சவொன்னு போயிடுவான். ஒரு நாள் வந்தான், ஆம்பளை குரல் கேட்டது. எனக்கு சந்தேகம், காசிக்கு போனவன் வந்துட்டானா யாருன்னு தெரியலேன்னு கதவை தட்டினான். உள்ளேந்து அவன் யாரதுன்னு, ஓ எஜமான் வந்துட்டான்னு தெருப்பூர இந்த வீடு கதவை தட்டிட்டு போயிட்டான். இல்லைன்னா அவன் பொண்டாட்டியை சந்தேகப்படுவான். மறுநாள் சபை கூடித்து மக்கள்லாம் வந்தா, உன்னோட ஆட்சியில் இப்படி நடக்கலாமா? வீட்டு கதவை ஒருத்தன் தட்டிட்டு போனான், பயமா இருக்குன்னு. அவன் கேட்டான், தட்டின கதவை என்ன பண்ணணும்னு கேட்டான். வெட்டணும்னா எல்லாரும் உடைவாள உருவினான், வெட்டினான் வலதுகை. எல்லாரும் அழுதா. மீனாட்சி சன்னதியிலேருந்து தங்க கை பறந்து வந்து ஒட்டின்றது. அதுதான் அவனுக்கு பேர் பொற்கை பாண்டியன் பேர். அப்படி மீனாட்சி பக்தான். மீனாட்சி இன்னைக்கும் மதுரையில் நான் சாப்பாட்டுக்கு திண்டாடுறேன்னு ஒத்துன்னு சொல்ல மாட்டேன். மீனாட்சி ரட்சின்னா போதும். மாதங்கி ஸ்ரீ ராஜராஜேஸ்வரி ரம்மா மனோகரி ராகேந்து ஸ்ரீதரி சுககரி. தீட்சிதர் பாடுறார். அவர் பாடாத க்ஷேத்திரம் கிடையாது. தியாகபிரம்மமும் தீட்சிதர். நம்ம எல்லாரும் ஏன் நீங்க கொடுத்து வச்சிருக்கோம்னா, அந்த நாளில் வியாச பாரதம் மட்டும்தான் கேட்டிருப்பா. நம்ம இப்போ இவாள்லாம் அவதரிச்சதுக்கு அப்புறம் ஆழ்வார், நாயன்மார், அருணாச்சல கவி, புரந்தரதாசர், தியாகபிரம்மம் இவெல்லாம் அவதரிச்சதுக்கு அப்புறம் பிறந்திருக்கோம். அதனால எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும், கொடுத்து வச்சிருக்கோம். மகான்கள், இது மகான்கள் வாழ்ந்த பூமி. அங்கேருந்து திருப்புல்லாணி போறான். ஆறு அர்ஜுன் அங்கேதான் பாலம் கட்டினர். திருப்புல்லாணி சமுத்திரராஜன் வழிவில்ல, சமுத்திரத்துல தான் அவர் பொண்ணு எடுத்தார். தெரியுமா உங்களுக்கு? சமயத்தில் இந்த பொண்டாட்டியை விட மாமனார் படுத்துவான். அவர் படுத்துற வழிவிடாம உண்ணாவிரதம் இருந்தார். முதல்ல சேது சமுத்திரம் ப்ராஜெக்டுக்கு உண்ணாவிரதம் இருந்தார் ராமன் தான். அவன் இருந்தான்னா அவன் பொண்டாட்டியை காப்பாற்றணும். கருணையம் கடல் கிடந்தனன் கருங்கடல் நோக்கி. தெரியுமா உங்களுக்கு? இந்த ராமர் பாலமே கட்டலன்னு அதை சார்ந்து பேசுற வக்கீல் பேசிட்டான் சுப்ரீம் கோர்ட்ல. தெரியுமா உங்களுக்கு? 10 வருஷம் முன்னால நான் தினமும் உஞ்சவர்த்தி எடுப்பேன். அன்னைக்கு மெட்ராஸில் கார்த்தால உஞ்சவர்த்தி எடுத்துட்டு 8:45 ஆற்றுக்குள்ள நுழைஞ்சேன்.
பாடி முடிச்ச உடனே ஃபோன் அடிக்கிறது. இப்போ இந்த லேண்ட்லைன் வச்சுருந்தேன் இப்போ இருந்தபோது. ஃபோன் எடுக்கிறேன், யாரு பேசுகிறேன்னு, அடியேன் வக்கீல் பராசரன் பேசுகிறேன். அப்படியா, சொல்லுங்கோ. இவ்வளவு பெரியவர், என் மேலே ரொம்ப பிரியமாக இருக்கு, என் ஃபேன். இந்த சேது சமுத்திரம் ப்ராஜெக்டுக்கு பேசின்னு இருக்கேன், நீங்கள் கொஞ்சம் ஆழ்வார் பாசுரமும் கம்பன் பாசுரமும் சொல்லுங்கன்னு சொன்னேன். இவர் ஃபோனை வச்சா 5 நிமிஷம் இன்னொரு ஃபோன் இதுக்கு சேது சமுத்திரம் ப்ராஜெக்டுக்கு. யார் பேசினா தெரியுமா? சுப்பிரமணிய சாமி. எனக்கு அந்த பாசுரம் கொடுத்தேன். என்கிட்ட 9 மணிக்கு 2 பேரும் வாங்கிட்டான், 11 மணிக்கு ஸ்டே கொடுத்துட்டான். அந்த ஸ்டே தான் இன்னும் இருக்கு, இன்னும் உடைக்கலை. மலையதனால் அணை கட்டி மதிலிலங்கை அழித்தவனே, அலைகடலை கடைந்து அமரர்க்கு அமுதருளி செய்தவனே, கலைவலவர்த்தாம் வாழும் கனபுரத்தன் கருமணியே, சிலைவலவா சேவகனே, ஸ்ரீராமா தாலேலோ. குலசேகர ஆழ்வார். மலையதனால் அணை கட்டி, அவன் பெருசா மதில் கட்டியிருக்கான், ஒரு பாலம் கட்டின்னு போனான். கருணையம் கடல் திருப்புல்லாணி தர்பேல ஆசனம் போட்டு படுத்தார். சமுத்திரராஜன் வந்து சேவிச்சான். மாக்கறி வருத்தம் தீர புள்ளின் மீது வந்து தோன்றும் புராதனா போற்றி போற்றி, கஜராஜனை ரட்சிக்கலையா, ஏன் என் மேல இவ்வளவு கோபம்னு சேவிச்சான். 2 மீன் சண்டை போட்டுண்டது, அதை சேர்த்து வைக்கிறதுக்காக போனேன், தாமசம் ஆயிடுத்து. அங்க திருப்புல்லானியில மதுரையில பாண்டியராஜாவை மீனாட்சியை சேவிச்சுட்டு அர்ஜுனன் அந்த பாண்டியன் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு குழந்தைய ஸ்வீகாரம் கொடுத்துட்டு வந்தான். அந்த திருப்புல்லானி சேவிச்சான். சன்னியாச வேஷத்துல போறான் துவாரகைக்கு. சுபத்திரையை அவன் காதலிக்கிறான், சுபத்திரையை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறான். பலராமன் கிருஷ்ணனோட அண்ணா சுபத்திரையை துரியோனுக்கு தரேன்னு சொல்லிட்டார். சுபத்திரை அர்ஜுனனை விரும்புறான். என்ன கஷ்டம் பாருங்க. நீங்க பொண்ணை கன்சல்ட் பண்ணணும். ஆமா, நான் சொல்றேன் பண்ணிக்கோங்க கூடாது. ஆமா, பிள்ளையும் கன்சல்ட் பண்ணணும். யாரையுமே கன்சல்ட் பண்ணணும். எந்த பண்ணினாலும் இன்சல்ட் பண்ணக்கூடாது. நான் பொம்மநாட்டிகிட்ட கற்றுக்கணும். அவ பண்றதைத்தான் பண்ணுவான், ஆனால் உப்புக்கு கன்சல்ட் பண்ணுவான். ரொம்ப கெட்டிக்கார பொம்மநாட்டி. காத்தால எந்திருந்தோடனே காப்பியை கலந்து மாமியாருக்கு 1 டம்ளர், மாமனாருக்கு ஆம்பளையான கொடுத்துட்டு நானும் 1 டம்ளர் எடுத்துட்டு வந்து ரொம்ப ஆம்பளையாம்ப வச்சு கேட்டு தான் எல்லாம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சீன் கிரியேட் பண்ணும். மாமியாருக்கு நேரம் இன்னைக்கு என்ன காய் பண்ணு, இந்த கிரிக்கெட் பேப்பர் படிச்சுட்டு வெண்டைக்காய் பண்ணுங்க. அவன் உடனே சொல்லுவா கத்திரிக்காய் தான் இருக்குங்க. நம்ம அம்மா சொல்லுவா உனக்கு வெண்டைக்காய் வேணா போய் வாங்கிட்டு வாங்க. நம்ம இந்த போகிறதுக்கு சோம்பேறித்தனப்பட்டு கத்திரிக்காயே பண்ணுங்க. அவன் ராத்திரியே டிசைட் பண்ணிட்டா கத்திரிக்காய் தான். உங்கள்கிட்ட சும்மா உப்புக்கு கட்டு, அதையாவது இந்த பொம்மநாட்டிகிட்ட கற்றுக்கும். நீ செய்யறது உப்புக்கு கேளு, நீ கேட்கலேங்கிற பேர் வராது. பற்றி இந்த தசரதன் கன்சல்ட் பண்ணாதான் தான் பிரச்சனை. சபையில போய் நாளைக்கு ராமனுக்கு பட்டம்னு சொல்றதுக்கு முன்னால கௌசல கைகை சுமித்திர 3 பேரையும் உட்கார வச்சு நாளைக்கு நான் ராமனுக்கு பட்டம் தரப்போறேன் கையெழுத்து போடுன்னா 3 பேரும் போட்டுப்பான். இருக்கு மாதிரி சபையில சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் கூனி அங்க கலைச்சு விட்டான். புரியுது உங்களுக்கு? எப்பவுமே ப்ரிகாஷனா இருக்கணும். ஆமா, அவ சுபத்திரையை கேட்கல. அர்ஜுனன் சன்னியாச வேஷத்துல ஊர் எல்லைக்கு வந்துட்டான். எல்லாரும் போய் சேவிச்சான். பலராமன் சேவிச்சான் அதிகாரியோட, கிருஷ்ணர் ருக்மணி சத்யபாமாவோட போய் சேவிச்சார். ஏன்னா காவி வஸ்திரம் கட்டி நீ யார் வந்தாலும் சேவிக்கணும், வஸ்திரத்துக்கு தான் மதிப்பு. ஆமாம். அப்போ
நீங்கள் வந்து நம்ம அரண்மனையில் இருக்கணும்னு கூட்டின்னு போனோம். பலராமன் சொன்னார், நம்ம குந்தி தேவி நம்ம அத்தை துர்வாசருக்கு பணிவிட பண்ணதால் தான் கல்யாணம் ஆச்சு, நம்ம தங்க சுபத்திரை அவருக்கு பணிவிட பண்ண சொல்லுவோம்னு. கிருஷ்ணருக்கு தெரியுமா அர்ஜுனன்? வேண்டான்னா ரொம்ப எவ்வளோ சன்னியாசியாக இருக்கார், தங்கச்சியை கூட்டின்னு போயிட்டார்னா கஷ்டம்னு, அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்குவோம்னு. அவர் பலராமன் குலதெய்வ பூஜைக்கு போயிட்டார். இவன் தினமும் பூ எடுத்து கொடுப்பா. எப்பவுமே பழக பழக மரியாதை குறையும், புரிஞ்சதோ? அதை நம்ம பார்த்து மாமிட்ட பார்க்கலாம். கல்யாணம் ஆன புதுசில் புக்காத்துலேம்பா, அப்புறம் இதுக்கு வீட்டில் வாக்கப்பட்டு என்னத்தை கண்டேன்பா. அப்படின்னா பிள்ளை பொண்ணு வயசாகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். பேரம் பேத்தி பிறந்தாச்சுன்னா காப்பியை கலந்து பேரனை கூப்பிட்டு இந்த திண்ணையில் உட்காந்துருக்கு பாரு கிழம், அதுக்கிட்ட கொண்டு திண்ணையில் இருக்கிறது கிழம்புனா வேண்டாம் குமரியா. அவளுக்கு என்ன கோபம்னா நம்ம இன்னமும் அடுப்படியில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். பழகினாலே மரியாதை போயிடும், அது இயற்கை. இவ தினமும் பூ எடுத்து வைப்பா. ஒரு நாளைக்கு அர்ஜுனன்ட்ட, சுவாமி எந்த ஊரோன்னு கேட்டோம். இந்திரபிரஸ்தம். உங்களுக்கு சந்தோஷம், அர்ஜுனன் இருக்கிற ஊரு. அங்கே தர்மண்ணாவை உங்களுக்கு தெரியுமா? பீமண்ணாவை தெரியும். நகுல சகாதேவான தெரியும். இவனுக்கு இதில் நம்மளை தவிர கேட்கலாம். என் பெண்ணே, நீ காண்டீபனை அறிய மாட்டையோ? மௌனமாக இருந்த. இப்போ என்ன மௌனமாக இருக்கேன்னு பக்கத்தில் தோழி, இல்லை சாமி, நம்ம இளவரசிக்கும் அவருக்கும் கொஞ்சம் அதுன்னா என்னம்மா? அதுவும் எதுவும் நமக்கு எதுக்கு சாமி பூஜை பண்ணணும். அவன் ஒரு நாளைக்கு பூஜை பண்ணுற போது உத்தரவு இல்லாத போது பூ எடுத்துன்னு வந்தபோது கையை பிடிச்சி சேர்த்து இழுத்தான். சுபத்திரை, என்ன காரியம் செய்தீர்கள்? எங்கள் அண்ணா பல்ராம் அண்ணான் தான் பிரச்சனை ஆகிடுமா. தன் வேஷத்தை கலைச்சான். கிருஷ்ணனை தியானம் பண்ணான். இந்திரனை கூப்பிட்டா, மோதிரம் மாற்றினான். காந்தர விவாகம் பண்ணான். ஏத்தாப்புல பல்ராமன் வந்துட்டான். இல்லை என் பையன் வளைச்சுட்டான் அர்ஜுனன். சுபத்திரை தேரோட்டுறா. சுபத்திரை திரும்பி பார்த்தா அர்ஜுனனை, சகோதரன் கொன்னுடாதேன்னு கேட்டான். கவலைப்படாதேன்னு. இல்லை என் பையன் வளைக்கிற போது கிருஷ்ணர் வந்தார். பலராமனை பார்த்தார். நீ இப்படி கோவப்பட்டு அவனை கொல்ல போனால் நம்ம சகோதரி வாழ்வு தானே போகும். அவன் விரும்பிட்டா. அப்புறம் உணர்ந்தார். சீர்வரிசையெல்லாம் கொடுத்து அனுப்பிச்சார். சுபத்திரையை கூட்டின்னு போனான். இடைச்சி வேஷம் போட்டுன்னு வந்தாங்க. சுபத்திரை யாதவாளத்து பொண்ணு தானே. திரௌபதி, எனக்கு நல்லா தெரியும் சுபத்திரனி வான்னு சொல்லி ஆரத்தி கரைச்சி உள்ள கூப்பிட்டா. இந்த அர்ஜுனனுக்கும் அபிமன்யுக்கும் பிறந்த வீர புதல்வன், இது அபிமன்யு தான் வீர புதல்வன் பிறந்தான். அவன் சௌக்கியமாக இருக்கா. இந்திரபிரஸ்தத்தில் சௌக்கியமாக இருந்தாலே பிடிக்காது. இப்போ தான் சூதாடுறதுக்கு கூப்பிட்றான். நான் எப்பவும் பாரத ராமாயணம் சொன்ன உடனே இந்த சுத்த பெருமை பராத்பராம் எல்லாரையும் சொல்லுவேன். எல்லாரும் சொல்லுங்க. நீங்கள் எத்தனை பாரதம் பாகவதம் படித்தாலும் ராமாயணம் ஏன்னு கேட்டால், இந்த ராமாயணம் ஆஞ்சநேயர் சொன்னார். பாரதத்தில் தெரிஞ்சுக்கோங்க, அனுமாருக்கு பீமன் சொல்கிறான். இந்த ராமாயணத்தை கிருஷ்ணருக்கு யசோதை சொல்கிறா. ராமாயணம் சொல்லாதவா கிடையாது, ராமாயணம் கேட்காதவா கிடையாது. நீங்கள் என்ன பாரத ராமாயணம் சொன்னாலும் இந்த ராமாயணம் படிக்கணும். எல்லாரும் இருந்து படிங்க. ஒரு 5 நிமிஷம்தான். பகபரம் சேஷதல்ப சுகநிதிதரம் சண்டகிரண குலமண்டனராம் கௌசல்யா சுகவர்தனராம் விஸ்வாமித்ர பிரியதனராம் மாரீச்சாதி நிபாதகராம் गौतम मुनि संपूजितराम सुरमुनिवर गण संस्तुतराम मृदुपदराम मिथिलापुर जनमोहकराम विदेह मानस सीता
कृतवैवाहिक कौतुकराम भार्गवतर्प विनाशकराम राम राम जय गुणगण भूषित राम अवनीतनया कामित राम आकाशचंद्र समान राम प्रियगुग विनिवेदित पद राम दक्षालिज निज मृदुपद राम भरद्वाज मुखानंदक राम चित्रकूट त्रिनिकेतन राम दशरथ संदद विरचित निज पितृकर्म राम 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 जय पवन जन पावन राम दुष्ट विराध विनाशन राम सरभंग सुधीष्णार्चित राम अगस्त्यानुग्रह कृत्रादिपजं सेवित राम शूर्पणखाति विदायक राम सीता प्रिय सुग्रीवाभिष्टतराम गर्वित बालिशं हितकर लक्ष्मण सुधिकाக சொல்லணும் राम राम जय राजा राम रसंदद संस्कृत राम दक्कदि विघ्न ध्वंसक राम शिष्ट हनुमद्भूषित राम कृतचूड़ामणि दर्शन राम कपिवर वचन राम राम जय प्रणनिधन प्रस्थित राम वानर सैन्य समावृत राम शोषित चरिति विभीषणा भयदायक राम पर्वत सेतु निबंधक राम कुंभकर्ण शिरचेतक राम अयिमगि रावण चारण राम हस्तित दशरथ वीक्षित राम सीता दर्शन मोहित राम अभिषिक्त विभीषण नत राम पुष्पकयानारोगण राम भरद्वाज मुखान साकेतपुरी भूषण राम सकल स्वीय समानन राम रत्नलसत् पीठास्थित राम पट्टाभिषेका पार्थिव कुल विभीषणा कीचकुलानुग्रह कर राम सकल जीव संरक्षक राम समस्त लोकाधारक राम समस्त लोकाधारक राम राम जय राजा राम आगत मुनिगण संस्तुत राम विस्तृत दश खंडोद्भव राम सीतालिंगन निर्वृत राम नीति सुरक्षित जनपद राम विपिन त्याजित जनक राम हारित लवणा स्वर्गत संभुग स्वदलय कुचल वनंदित राम अश्वमेध क्रतु कालावेदित सुरवत राम अयोध्य गजन मुक्ति मुग विभुतानंद
तेजोमय निज रूपकरां धर्मस्थापन तत्पररां सर्वचराचर वैकुण्ठालय राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम भयकर मंगल दशरथ राम जय जय मंगल सीता राम मंगल कर जय संगत शुभ विभवोदय राम आनंदामृत वर्ष आश्रित वत्सल रघुपति முதல் பக்கம் திருப்பிக்கோ இந்த முதல் பக்கம் திருப்பிக்கோ முதல்ல ஒரு அனுமார் ஸ்லோகம் நான் சொல்றேன் சொல்லுங்க ख्यात श्री रामदूतः भगवत अनुभवगा मंगलाख्या शिखावान सीता शोकापहारी दशमुख विजयी लक्ष्मण प्राणधाता आनेता भेषजात्रे लवण जलनिधे लंकने दीक्षितोयगा वीर श्रीमान हनुमान मम मनसि वसन् कार्य सिद्धमतिं तनोतु இதை சொன்னேன்னா இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது. மனோரதம் பூர்த்தியாகும். 10ஆம் தேதி உங்கள்கிட்ட கொடுக்குறேன், தினம் சொல்லுங்க. இப்போ இங்கே தினம் சொல்லுங்க. சிவாச்சாரியம் தீபம் காட்டுங்க. எல்லாம் வாங்க எல்லாத்தையும். ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कंडे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे नमः पार्वती पतये दिनमलर निरुबर जानकी कांत स्मरणे सदा सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम जय गजेंद्र वरदुनि की प्रह्लाद वरदुनि की विल्लिपुत्तूरार मगराज की जय वीर धीर सूर आंजनेय उक्करुंगो ना राधे कृष्ण சொல்ல விட்டு தான் எந்திரக்கணும். जय वीर धीर सूर आंजनेय स्वामी की अंजिले ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றை தாவி அஞ்சிலே ஒன்று ஆறாக ஆரியர்காரியேகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்ட அயலார் ஊர் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான வண்ணம் எடுத்து காப்பான். ராதே கிருஷ்ணா ராதே கிருஷ்ணா.